Hari Om. My name is Anish Kulkarni, and I welcome you all to Saturday afternoon second session. So we'll begin this session with the youth question and answer. Nupur Mandalkar from Phoenix, Arizona will be answering the question. The question is, a quick glance at social media gives you a finite number of likes and dislikes. God may never give you a thumbs up or thumbs down in your life. Why should one seek lifelong pursuit of absolute principles? Hello. Oh, yay. Hi, I'm Nupur Mandalkar from Phoenix, Arizona, like Anish said. And so I'll just repeat my question again. It was, a quick glance gives you a number of likes on social media. God may never give you a thumbs up or a thumbs down. Then why should one seek lifelong pursuit of absolute principle? Now let's start with this first line. A quick glance of social media gives you a number of likes. Well, yes, but depending on the posts, you get more likes than others. Like some posts are more liked while other posts are more ignored. However, while these constantly fluctuate, belief in God, or belief in absolute principles such as spiritual truth is more consistent. It gives you more long-term satisfaction and fulfillment rather than approval from others on social media, which is more short-term. Now, when you have this belief in absolute principle like God, you can see God as your ultimate supporter. And spiritual growth is not measured by temporary reactions like a thumbs up or a thumbs down, but through inner progress. Social media is outward facing, meaning that you yourself post something onto the internet for others to then react to. But meditation and spiritual practice, on the other hand, are more inward facing. That means you yourself reflect through your meditation. Was I more focused today than a previous version of my meditation? Or was my mind more wavering? If you were more focused, it would be seen as your spiritual thumbs up. If you were more distracted, it can be seen as a spiritual thumbs down. Now, when I was talking to Sriram Kaka to give me advice on this topic, he mentioned Pandit Ravi Shankar, who was one of the best sitar players of his time. And there was this time where he wasn't really feeling that well, and this one journalist is just interviewing him, and he asks him, why are you continuing to practice? I mean, you're already so good, and one day, since you're not feeling well, if you don't practice, it's okay, no one will know. And now the answer that Pandit Ravi Shankar says to this is actually very interesting. So he says that if I stop practicing for a year, anyone who comes to my concert will know. If I stop practicing for a week, if I stop practicing for a month, only the very professional musicians will know. And if I stop practicing for a week, only my disciples or the people really close to me will know. But if I stop practicing for a day, no one will know except for myself. This internal self-judgment keeps pushing you to go further. It keeps pushing you to keep practicing, even when no one else might be looking. Just that belief that I know, or that the God within me knows, is enough to keep you persevering through the different challenges that could ever arise. Now, in spiritual philosophy, there's what we call the chitta, or the buddhi, and the man, right? So your buddhi is like your intellect. It's that database. It's the one that's saying that, it's the one that compares your meditation or your spiritual practice of today to another day. All it's doing is just creating this database with all ranking your different meditations, this day I was so focused, I was so calm, I was really zen, right? But this other day I was going through a lot at school, or I was just going through a lot with my friends, and so my mind was more distracted and I wasn't able to meditate that well. So that's what your intellect or your buddhi is doing, right? But your man is the one that's emotional, it's what's wavering. It's the one that gets distracted, That's why in
the Sorupyog Bal Sanskar Kendra, we learn about Manache Shlok to help calm our mind, because that's the first step in order to really attain that spiritual peace and meditation and clarity. Like an analogy that Sri Ram Kaka told me was a river. You know, if a river is very muddy and it's very fast, you won't be able to see the beautiful life, the fish inside of it. But if your river or your mind is more stable, it's more clear, it's more focused, you're able to see that inner beauty. You're able to see the plants, the fish that are within. And that's what we try to achieve when you do meditation. Now, the pursuit of absolute principle is important because it leads to lasting inner growth and self-understanding. Unlike social media approval, which depends on others and changes constantly, spiritual development is a lifelong journey guided by our own awareness and inner judgment. Instead of, again, like I said earlier, instead of approval by others, it's yourself. And that's just something that really helps keep that balance in our life. Instead of having something that fluctuates, like we all know that things mess up during the day, things that you can't control. But absolute principles such as just meditation, God, a belief in a higher power or spiritual truth allows you to just maintain that clarity of mind and that inner peace when the days just might not be the best. All right, that's it for today. Thank you very much. Oh, it's on. Thank you, Nupurtai, for sharing your thoughts with us. Now, Abhijit Tambe will sing an Abhang. The Abhang is Ata Kothe Dale Man. Partukara Mahas. भाग गेला
mana आता कोठे धावे mana आता कोठे धावे mana तुझे चरण देखिया तुझे चरण देखिया तू कम्हाळे आम्हा जोगे तू कम्हाळे आम्हा जोगे विठ्ठल धोगे खरे माप विठ्ठल धोगे खरे माप विठ्ठल धोगे खरे माप आता कोठे धावे mana आता कोठे धावे mana आता कोठे धावे mana तुझे चरण देखिया तुझे चरण देखिया तुझे चरण देखिया Thanks so much, you two, for a beautiful rendition of that umbang. Now we'll have a question and answer. Samida Dengche from Portland, Oregon, will be answering the question of why do we as Hindus worship idols and why are there so many of them? Please come up. Howdy, Today's question is, why do we worship idols and why are there so many of them? Has anyone ever asked you about why the Hindu culture has so many gods? Or why we worship idols? Well, once my friend asked me, why do you worship idols? I knew that I had loved Krishna ever since I was little and that we celebrate Ganpati in September every year. We worship idols daily, but we never even stop to think, why? I couldn't think of exactly what to tell her. So I simply said, I actually don't know. My family has been doing this for generations. But after that, I thought, why do we worship idols? And why are there so many of them? When I got home, I asked my parents this question, and they said that we follow the Advaita Vedanta philosophy, known in English as monism. Monism says that there is one principle in each and every one of us. As Sri Ram Kaka told me, the core belief is that all of existence, including the individual soul or self, and the ultimate reality or principle, is fundamentally one. This principle is represented in many forms, or avtaras, which are different gods, such as Ram, Krishna, and Hanuman. Apart from these, there are thousands of other gods that people worship. But we know that they are all just different forms of the same principle. In other words, everything in the whole universe, you, me, trees, stars, animals, and even God, is just made from one special kind of energy, all connected like one giant Lego build split into many parts. In Hinduism, there are different ways to worship. I will mention two of them today. The first way is Sagun Sakar, which involves the devotion to deities and avatars in physical form, allowing practitioners to choose a god that aligns with their personal needs, such as a student seeking wisdom from Saraswati, or a businessman seeking wealth from Lakshmi. Many of us kids like Ganpati Bappa because he is the god of intelligence. The second way to worship is Nirgun Nirakar, which focuses on the meditation to realize the formless ultimate principle. Think of the principle as a sun that shines everywhere. The gods and goddesses are like rays coming from the sun. They may look different or do different jobs, but they all come from the same divine energy. In the same way, imagine water. In a cup, it's liquid, but as ice, it's solid. And as steam, it is a gas, but it's all still from the same source, water.
A formless energy like the principle can be hard to imagine. For everyday prayer, the gods, shown as murtis or idols in Sagun form, help people understand, love, and feel close to God in their own way. That is the greatness of Hinduism. It offers many paths to reach the same God through worshiping idols as well as through meditation. Thank you. Hari Om. Thank you, Samvida, for sharing your thoughts and explaining this concept to us. Now, I kindly request Sriram Dada to guide us. आता एक आमचं सेशन झालं त्याच्यामध्ये सगळे छोटे जे आपले आहेत मित्र त्यांचं होतं सगळ्यांचं छोट्या छोट्या मुलांचं सेशन आणि त्यात तिने प्रेझेंट केलं आणि दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर मी तिला विचारलं परत करशील का. सो शी वॉज नॉट रेडी फॉर, म्हणजे ती प्रिपेअर्ड नव्हती. ऑन द स्पॉट तिने केलं, त्यामुळे वन्स मोर तिला आपण कारण की इतकी क्लॅरिटी आहे ना या मुलांमध्ये असं मला वाटतं. म्हणून मी म्हणलो की छोटी असली तरी आता ते मोठ्यांच्या करू देत नाही. मला म्हणून झालं काय. हरि ओम. श्रीमद सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी माधवानंद स्वामीजींना मनोमन नमस्कार करून आजचं सेशन स्टार्ट करतो मी. सगळे किड्स आहेत ना, मला कमी दिसत आहेत. कुठे गेले फर्स्ट रो, कुठे गेले फर्स्ट रो. हां हो, आय वॉन्ट ऑल द किड्स. तर सुरू करायच्या आधी आय ट्राय टू स्पीक ॲज मच इन इंग्लिश ॲज पॉसिबल. तर आज आपण असं करूयात की बिफोर वी स्टार्ट लेट्स डू एन एक्सरसाइज. ओके, कारण काय देर हॅज बीन सो मेनी सेशन्स. तर परत सगळ्यांना मी रिक्वेस्ट करतो, टेक आउट युअर मोबाईल फोन्स. ओके, स्कॅन द QR कोड that is there and we can see the participations. Okay, and I want to know what you guys feel about the first question. Alphabet's very good. I don't know what that is. Shantu, can I say? Can I understand? या प्रोजेक्टरचा शंतनु प्रोजेक्टरचा नाही, प्रोजेक्टरच आहे. प्रोजेक्टरला हां बॅक कर. ओके चालेल, चल छान. ओके, तर बऱ्यापैकी आपल्याला आलेलं आहे की ABCD बिगिनिंग, ABCD बेसिक्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स, फाउंडेशन, जे अल्फाबेट किंवा इथे जर्मन आहे का माहिती मला, जे अल्फाबेट आणि अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी असं पण काय काय लोकांनी सांगितलं. बट ॲक्च्युली आवर टॉपिक फॉर टुडे इज अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी. ओके, so ज्यांनी केलं असेल, give a pat on your back. So we are going to talk about American born confused desi. Let's go to the next one. So there is one more question that I have. So when someone calls you or your kids ABCD, do you feel offended? Do you feel offended? Okay, that is the question. Okay, lot of no's. Okay, yes, is increasing. Okay, this is good. I think at least 80% participation we have, and I think it is pretty evenly distributed, right? So some folks feel offended. Hey, you should not call us ABCD. Well, some are okay with it. You can call us ABCD. That's okay. We know who we are, right? But we are actually today going to address the same question. What is ABCD and what can we do about it? आपण सगळे इथे अमेरिकेत जाऊन की नाही, we should know
काय नक्की आहे ABCD. ओके, सो लेट्स डीप डाइव इनटू ABCD. Okay, so ABCD is American born confused basis. Okay, what we want to do is we want to replace that C. तो C जो आहे ना तो ऑफेन्सिव्ह आहे सगळ्यांना. आपल्याला आपण अमेरिकन आहोत म्हणून आपण ऑफेन्सिव्ह असतो का? नाही. फॅक्ट आहे, आपली मुलं जर का इथे जन्माला आली असतील बाय लॉ दे आर अमेरिकन सिटीजन, दे हॅव अमेरिकन पासपोर्ट. त्यामुळे ही फॅक्ट आहे. याच्यामध्ये आपल्याला वाईट वाटणार काय आहे का? नाही, आनंदच आहे. अमेरिकेमध्ये खूप चांगल्या गोष्टी आहेतच आणि दॅट्स व्हॉट वी आर ट्राइंग टू सी. सो अमेरिकन बॉर्न ही गोष्ट फॅक्ट आहे, त्यात आपल्याला काही कोणाचं दुमत नाही. कोणाला आहे काही की नाही हे मला ऑफेन्सिव्ह वाटतं? नाही. देसी म्हणजे काय आपण बघण्याचा प्रयत्न करू. पण कन्फ्युजन कुठे होतं माहिती का? हा सी जो आहे ना कन्फ्युजन वाला तो आपल्याला खटकतो आणि मग आपल्याला ते इतकं असं हे होतं की अरे मला का ABCD म्हणतात, माझ्या मुलांना काय ABCD म्हणतात? नो, दे हॅव देअर इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी. आणि हे ते आपण खूप वेगवेगळे शब्द वापरतो. पण लेट्स ट्राय टू गेट टू द बेसिक्स ऑफ इट. आणि हा विषय मी मुद्दाम आज निवडला कारण काय, आपण काल सुद्धा जेव्हा एक एक्सरसाइज करत होतो तिथे सुद्धा एक विषय होता की मी अँड माय किड्स इन USA. आणि तिथे जे होते काल त्यांनी सगळ्यांनी इतकं सुंदर काय काय सांगितलं. बट वन थीम केम आउट ऑफ इट इज लाईक एव्हरीवन वॉज पॅशनेट अबाउट दॅट टॉपिक की आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड दॅट मोर, आय वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट, आय वॉन्ट टू लर्न, आय वॉन्ट टू नो हाऊ टू रेज माय किड्स. सगळ्या गोष्टी त्यांना सगळ्यांना जाणून घ्यायच्या. त्यामुळे हा टॉपिक आपण आज थोडासा बघायचा प्रयत्न करू. थोडक्यात म्हणजे आता दोन्हीकडनं असतंय. तिथे आपण काल पण बघितलं की मुलांकडनं पण असतं आणि आईबाबांकडनं पण असतं. मुलं किड्स व्हॉट दे किड्स से आहेत ना सगळे किड्स, हे गिव्ह अस अन अपॉर्च्युनिटी, गिव्ह अस अ चान्स, आमच्यावरती तुम्ही काही लादू नका. आणि ॲट द सेम टाइम पेरेंट्सला असं वाटतं की अरे आमच्याकडे केवढा साठा आहे, माझं मी सगळं कल्चर अमेरिकेत घेऊन आली आहे आणि मला ते तुला द्यायचंय, तू का नाही घेतेस, असं आपली तळमळ असते. बट देअर शुड बी सम मॅच. कशी ती मॅच करता येईल आपल्याला की दोघांनाही ते कळेल आणि देन वी कॅन गो फॉरवर्ड, असं आपण बघण्याचाच प्रयत्न करू. तर पहिली गोष्ट पेरेंट्ससाठी मी सांगणार आहे की हे सगळे आपले जे किड्स आहेत ते अमेरिकन आहे, ही फॅक्ट ही ऍक्सेप्ट केली पाहिजे. उद्या किंवा आत्ताच रिसेंटली झाली होती इंडिया अमेरिका मॅच. त्याच्यामध्ये जर का किड्सला असं अगदी प्रकर्षाने वाटलं हे आय वॉन्ट टू चिअर अमेरिका बिकॉज आय एम अन अमेरिकन सिटीजन, करू दे त्यांना, तेच करणार आणि तेच योग्य आहे बिकॉज दे आर अमेरिकन सिटीजन. तुम्ही आता आपण असं अजून करू की H1B वरती आहेत, अजून तुम्हाला ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप नाही मिळाली असं असेल आणि वी स्टील होल्ड इंडियन पासपोर्ट आणि आपल्याला वाटलं की अरे आय वॉन्ट टू चिअर इंडिया टीम, दॅट इज फाईन. पण गिव्ह देम द लेव्हरेज की अरे मला माझी टीम चूज करू दे. ऑफकोर्स इफ दे डिसाईड नाही आय वॉन्ट टू चूज इंडियन क्रिकेट टीम किंवा दुसरी कुठली क्रिकेट टीम, लेट देम चूज, पण गिव्ह देम दॅट स्पेस. पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट आहे ती देसी बद्दल जे मी सांगणार होतो की हे जे देसी आहे ते इट इज रिलेटेड टू एथनिसिटी. आता हे मुलांसाठी मी सांगतो, एक पेरेंट्ससाठी सांगितलं, आता मुलांसाठी सांगतो. वेरेवर यू गो, कुठल्याही फील्डमध्ये जा, काहीही करा, आहेत ना नाही आपली इथेच आय कॅन सी यू देअर. ओके, सो कुठे जा, काही करा तुम्ही, पण वेन यू हॅव टू फिल द फॉर्म, ओके, त्या फॉर्मवरती एक असतं तुमची एथनिसिटी काय. किती तुम्हाला वाटलं की हे आय एम बॉर्न इन अमेरिका तरी यू हॅव टू फिल ईस्ट एशियन इंडियन. करेक्ट आहे, फॅक्ट आहे. देसी आपण आहोत ईस्ट एशियन इंडियन. आपली जी आपण जसं आलेलो आहोत आईबाबांपासनं किंवा जिथनं आपली ओरिजिन आहे दॅट विल रिमेन कॉन्स्टंट. काहीही करा तुम्ही, दॅट विल रिमेन कॉन्स्टंट. यू आर अमेरिकन हे चेंज होऊ शकत नाही. यू आर ईस्ट एशियन इंडियन बाय हेरिटेज कल्चर हे चेंज होऊ शकत नाही. हे लक्षात ठेवलं ना की मग बाकीच्या गोष्टी आपल्याला बघायला सोप्या जातील, कारण का या दोन्ही फॅक्ट आहेत. आता कन्फ्युजन कुठे होतं माहिती का की आपण बऱ्याच वेळेला अमेरिका आणि देसी या दोन गोष्टी आपण मिक्स करायला जातो. म्हणजे सिटिझनशिपचं आणि कल्चर हे दोन्ही आपण मिक्स करायला जातो. का करायला जातो?
कारण काय, आता कॅलिफोर्नियाची मुलं सोडून द्या, आपण बे एरियातली मुलं किंवा न्यू जर्सीची काही एरियाज असतील की जिथे खूप इंडियन्स आहेत, की आता अर्णवच्या शाळेमध्ये 25 मुलांचा त्यांचा वर्ग आहे, त्यात 23 मुलं इंडियन्स आहेत. सो ही डझंट फील, त्याला काहीच वेगळं वाटत नाही, बिचारा त्या मुलांना वेगळं वाटत असेल. पण असं जर का असेल की हे खूप डायव्हर्सिटी आहे, म्हणजे बाकीचे जास्त आहेत किंवा कॉकेशन इथले जे आहेत जास्त आहेत, तेव्हा आपल्याला असं वाटायला लागतं की अरे मी त्यांच्यासारखंच वागलं पाहिजे, मी तसंच केलं पाहिजे, माझं कल्चर म्हणजेच ते कल्चर आहे. कारण काय, दॅट इज द मेजॉरिटी ऑफ इट. थोडंसं डिस्टिंक्शन करायला आपण बघितलं पाहिजे की आपला आपण कोण आहोत, बॉर्न कुठे आहोत आणि कल्चरली कुठे आहेत, हे 2 डिस्टिंक्शन आपण करायला पाहिजे. तिथे जर का कन्फ्युजन झालं ना तर खूप प्रॉब्लेम्स होतात. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं होतं की आपण जर का एखादाच मुलगा असो इंडियन आणि बाकी सगळे आयदर अमेरिकन असतील, म्हणजे इथे कॉकेजन असतील किंवा अजून कुठले असतील, आफ्रिकन अमेरिकन असतील, तर आपल्याला एक न्यूनगंड येतो, कमीपणा. वी फील लाईक हे आय एम मिसिंग समथिंग किंवा आय एम नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, आणि देन वी ट्राय टू फिट इन इट. तसं नाही केलं पाहिजे. तुमची आयडेंटिटी आहे, तुम्ही जपा ना. जिथे जिथे तुम्हाला त्यांच्यामध्ये मिक्स होतं तर ते यायचंच, करायचंच आहे आपण. पण असं नाही की सगळ्या गोष्टी आपण त्यांच्या फॉलो करायच्या. यू हॅव युअर ओन आयडेंटिटी. सगळेजण आपापली आयडेंटिटी जपत असतात, आपणच का नाही जपत? त्याच्यावरती थोडासा आपण विचार केला पाहिजे. आता बऱ्याच वेळेला किड्स आपल्याला क्वेश्चन विचारतात अबाउट आवर कल्चर. बऱ्याच वेळेला आपणच आपल्याला बऱ्याच वेळेला माहिती नसतं ॲज अ पेरेंट की व्हॉट शुड आय आन्सर. सो वी नीड दॅट क्लॅरिटी एज वेल समटाइम्स की व्हॉट इज द राईट आन्सर. कारण की त्यांना ते जे आपण आन्सर देऊ ना, देईल, आता गुगल सगळ्यांकडे असतं, सगळं माहिती असतं, त्यामुळे देईल सर्च व्हॉट इज राईट व्हॉट इज रॉंग. त्यामुळे आपण जेव्हा काहीतरी आन्सर देऊ ते त्यांना पटलं पाहिजे, असं आन्सर द्यायला पाहिजे. नाहीतर मग ही गॅप कधी कमी होणार नाही. आज स्वामी विवेकानंदांचं इतकं सुंदर सगळं अतुल दादाने सांगितलं. त्याच्यामध्ये स्वामी विवेकानंद, मला असं जाणवलं तिथे बसल्यावरती की स्वामी विवेकानंद इंडियातून आले आणि त्यांनी एवढ्या सगळ्या युथला जेव्हा सांगितलं असेल आणि त्यांना सगळ्यांना ते पटलं जे सांगतायत, का तर मॅम ते क्लॅरिटी, त्यांच्याकडे ती क्लॅरिटी होती. ऑफकोर्स ती साधनेतनं आली होती, पण काय सांगायचंय, कसं सांगायचंय, कुठला ग्रुप आहे, क्लॅरिटी होती. क्लॅरिटी असेल की कॉन्फिडन्स येतो, आणि त्या कॉन्फिडन्समधनं आपण आपल्या मुलांना सगळं सांगितलं पाहिजे. आता हे थोडंसं खूपच काय म्हणतात त्याला, अगदी जरा जड झाल्यासारखं झालंय. आता लेट्स गो टू द ॲक्च्युअल टॉपिक. आता छान छान टॉपिक असणार आहे अँड विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, मी एकदा फक्त टेस्ट करतो होतंय ना. ओके, सो फर्स्ट गोष्ट जी असते, जी नेहमी मला सगळेजण, म्हणजे आता बरेच पेरेंट्स फोन करून सांगत असतात, आणि पहिली कंप्लेंट असते की माय किड्स दे डोंट लाईक इंडियन फूड. का? एस्पेशली डब्यामध्ये ना, शाळेत जाताना डब्यामध्ये. कारण काय, एक तर मेसी असतं, आणि दुसरी गोष्ट आय हॅव टू यूज माय फिंगर्स अँड देन माय किड्स, माय फ्रेंड्स, दे मेक फन ऑफ मी. असं कोणी आहे का इथे की ज्यांना इंडियन पोळी भाजी अशी नेली की असं हे होतं? नो, आय वॉन्ट समथिंग डिफरंट. यू राईट? कधी कधी होतं ना असं. तर एक गोष्ट हे लक्षात ठेवली पाहिजे की आता एक क्वेश्चन विचारतो मुलांना की हाऊ डू वी ईट पिझ्झा? हाऊ डू वी ईट मे बी फ्रेंच फ्राईज? तेव्हा आपल्याला असं वाटतं का, कमीपणा वाटतो, कुठे लाज वाटते? नाही. कारण काय, ते फूड जे आहे ते तसंच खाल्लं पाहिजे. दॅट शुड बी इटन इन दॅट वे. आता जर इंडियन फूड आहे तर आपणच सांगणार ना त्यांना कसं खायचं. दे विल नॉट टेल अस. कोणी बाहेरचं कोणी असेल तर ते सांगून उपयोग नाही. हे तुम्ही इंडियन फूड आहे ना ते असं खा. तुम्ही तुमचा जर नान असेल तो असं तुम्ही नाईफने कापून एकदा बघा. माझा मॅनेजर, आम्ही सगळे जातो कधी कधी, तर ऍक्च्युली लिटरली तो नान, ते ब्रेडच म्हणतात, आणि ते कापतो तो, आणि मग त्याच्यामध्ये स्पूननी अशी भाजी भरतो आणि मग त्यांनी ट्रायज टू इट. म्हटलं अरे असं नसतं खायचं बाबा. आता इंडियन फूड आहे, माझ्याकडे बघून खा ना तू. म्हणजे थोडक्यामध्ये काय की यू हॅव टू ओन इट, की कॉन्फिडेंटली सांगितलं पाहिजे की हे इंडियन फूड आहे ना, मी सांगतो कसं खायचं, फॉलोअर्स असं सांगता यायला पाहिजे. डोंट फील शाय. ओके, तर आता इथे मी बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत की
इतक्या गोष्टी भारतामध्ये छान छान गोष्टी आहेत ना, वी शुड बी प्राऊड ऑफ इट. आता नुसतं जर का तुम्ही मसाले कुठल्या कुठल्या प्रकारचे आहेत, तर मी हे लिस्ट डाऊन करत होतो मसाले, तर कॅटेगरीज मधले मसाले एवढे ना. आता चटण्या, कोशिंबिरी, आता एक इथे बहुतेक करून मी इथे हे केलेलं आहे फूड फॉर थॉट, की आपण जर का एखादं बर्गर प्लेसमध्ये गेलो, पिझ्झा प्लेसमध्ये गेलो, तर तिथे किती प्रकारचे सीझनिंग्स असतात. हाऊ मेनी कॅन यू रिमेंबर? 1 2 3 4 5 मे बी मोर. किती? 5 6 5 राईट. पण आता हा विचार करा की चटण्या नुसतं, इफ यू आस्क आवर मॉम ऑर आवर ग्रँड मॉम ऑर समवन, राईट, की किती प्रकारचे तू चटण्या करू शकशील, 100 तरी ती सांगेल. किती प्रकारच्या कोशिंबिरी करू शकशील, किती प्रकारची लोणची करू शकशील. सो देर इज सो मच आपल्याकडे आहे. वी शुड नॉट बी शाय अबाउट इट. ओके. आता इथे मी वरती लिहिलेलं आहे की इंडियन क्युझिन जे होतं ते पूर्वीच्या काळी इतकं फेमस होतं की त्या मसाल्यांच्या शोधार्थ ऍक्च्युली आपल्यावरती बरेच हल्ले झाले. हे जे सगळ्या लोकांना इंडियामध्ये एवढं अट्रॅक्शन होतं, इन्क्लुडिंग ब्रिटिश, दॅट वॉज बिकॉज इट वॉज द फूड कॅपिटल. आणि त्यांना सगळे ते मसाले कसे आपल्याकडे घेऊन जाता येतील, तिथे करता येतील, त्यासाठी त्यांनी सगळे प्रयत्न केले. सो फूड इज आउट ऑफ डिबेट, हे लक्षात ठेवा तुम्ही. व्हेनेवर देर इज अ आर्ग्युमेंट विथ एनीवन अबाउट फूड, यू शुड ऑलवेज विन. ओके. नो वन कॅन बीट यू इन फूड, हे लक्षात ठेवा. आता खाली अजून एक मी गंमत म्हणून सांगितलंय की एवढ्या वर्ष ब्रिटिशांनी आपल्यावरती राज्य केलं. व्हॉट इज द नॅशनल डिश ऑफ ब्रिटिश? आणि हे यू कॅन सर्च इट राईट नाव. व्हॉट इज द नॅशनल डिश ऑफ ब्रिटिश? इथे मी खाली लिहिलंय, पण आन्सर लगेच सर्च. चिकन टिक्का मसाला. सो फ्रॉम इंडिया. सो दॅट इज देअर नॅशनल डिश. सो फूड हा एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा जो नेहमी येतो कॉन्व्हर्सेशनमध्ये, तो लँग्वेज. आणि विच आय हॅव बीन विटनेसिंग मायसेल्फ ॲज वेल, राईट. लँग्वेज इज वन ऑफ द पेन पॉईंट्स. इथे जी मुलं ग्रो होत असतात त्यांच्यामध्ये, की आईने जर का विचारलं अरे शाळेसाठी तू तयार झालायस का, तो उत्तर काय येतं? आय एम रेडी मॉम. सो आपण मराठीतनं बोलायचा प्रयत्न करतो, त्यांना समजत असतं, पण उत्तर दे प्रिफर टू गिव्ह इट इन इंग्लिश. हो की नाही? तसं नाही व्हायला पाहिजे. ओके. त्याचे गोष्टी मी सांगतो तुम्हाला, हे तुम्ही वाचू पण शकता. पण नोईंग मोर लँग्वेजेस हॅज लॉट ऑफ बेनिफिट्स. आई म्हणते, बाबा म्हणतात म्हणून तुम्ही करायला जाऊ नका. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड की अरे मी जेव्हा अजून एखादी लँग्वेज शिकते किंवा शिकतो तेव्हा माझा ब्रेन डेव्हलप होत असतो, आणि याच वेळामध्ये तो ब्रेन डेव्हलप होणार आहे. So what I need one promise from all the kids over here is you will try to, okay, try to answer in Marathi, yes, okay. आणि त्याचे खरंच फायदे आहेत. आता तुम्ही अजून एक मी जर सांगितलं तुम्हाला, इथे फन फॅक्ट म्हणून इथे लिहिलेली आहे की किती भाषा आहेत भारतामध्ये. 22 ऑफिशियल लँग्वेजेस आणि 121 मेजर लँग्वेजेस ज्या सगळ्यांना माहिती आहेत अशा. ओके. त्याच्यामध्ये व्यवहार चालतात अशा 121 लँग्वेजेस आहेत. पण जर का डायलेक्ट्स बघितली, मदर टंग्स, तर 19,500 मदर टंग्स आहेत भारतामध्ये. तर एवढी मोठी आपली संस्कृती आहे, आणि 19,000 कोणी शिकायला सांगत नाही. मराठी, हिंदी जी पण तुम्हाला आवडत असेल. आता आय गिव्ह यू अ फॅक्ट की जसं तुम्ही मोठे व्हाल ना तसं यू वुड लव्ह टू लर्न मोर लँग्वेजेस. मग तुम्ही आई बाबांना सांगाल, हे आय वॉन्ट टू लर्न जर्मन, आय वॉन्ट टू लर्न जॅपनीज, आय वॉन्ट टू लर्न स्पॅनिश, असं सगळं चालू होईल. मग तुम्हाला घर बसल्या इथे मराठी लँग्वेज येते, फोकस ऑन इट, करा ती, घ्या. ओके. डोंट लिव्ह इट. ओके. त्यामुळे जरी लिहिता वाचता, दॅट्स अ नेक्स्ट स्टेप, पण ॲटलिस्ट वी शुड बी एबल टू कॉन्व्हर्स. हां, की जर का काही मराठीतनं विचारलं तर मराठीतनं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करू. चुकलं तर चुकलं, राईट. आपलेच आई बाबा आहेत की नाही, कोणी काय म्हणणार आहे का? तर नक्की प्रयत्न करू आपण, जे करत नसते त्यांच्यासाठी. आता विल गो टू अ मोर सिरियस टॉपिक. नाही थोडासा अजून मी आता थोडासा पहिल्यांदा लहान मुलांना हे करण्यासाठी होता. विल गो टू समथिंग दॅट इज इन माय माइंड फॉर अ लॉंग टाइम, राईट. सो देर इज ऑलवेज बीन अ सिलेक्टिव्ह biased opinion from Western historians about Indian culture, Indian subcontinent, right? आणि there have been so many evidences की आमचं कल्चर किती मोठं आहे, सिव्हिलायझेशन किती छान आहे, तरी सुद्धा
दे आर नॉट एबल टू ॲक्सेप्ट इट आणि दे प्रोपगेट वॉट दे वॉन्ट टू प्रोपगेट, राईट? सो वाय एम आय टेलिंग दिस ओव्हर हिअर? कारण काय तुम्ही सगळे जे आहात ते पुढचे हिस्टोरियन्स आहात, तुम्ही सगळे पुढचे मॅथमॅटिशियन्स, इंजिनियर्स, राईट? यू माइट बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. यू शुड नो द फॅक्ट्स. कोणी तुम्हाला जर का नंतर चॅलेंज केलं तर तुमच्याकडे काहीतरी माहिती असली पाहिजे की नाही, त्यासाठी आहे. ओके, सो अगदी रिसेंट एक्झाम्पल देतो मी की कोरोमंडल नावाचं हे पुस्तक होतं, चार्ल्स ॲलन नावाचा हिस्टॉरियन आहे, त्यांनी ते मांडलं आणि आत्ता बरं का 2017 व्हेरी रिसेंट. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सेकंड पेजच्या फर्स्ट पॅराग्राफमध्येच हे लिहिलेलं आहे की चोला डायनेस्टीने फक्त नेव्हल आणि हे म्हणजे ते बाहेर गेले होते भारताच्या, त्याच्या व्यतिरिक्त भारताला कुठेही काही केलेलं नाही कधीही आजपर्यंत, असं त्याच्या पुस्तकात त्यांनी लिहिलेलं आहे. ते पुस्तक प्रदर्शित आहे, सगळीकडे रेडीली अवेलेबल आहे आणि नो वन सेज एनिथिंग अबाउट इट. हो की नाही? आता वी शुड से समथिंग अबाउट इट. तर मी म्हणलो चला मीच थोडंसं काहीतरी करतो, म्हणून मी इकडे तिकडे थोडंसं प्रयत्न केला की काय काय आपल्याला मिळेल. तर मी 3 इन्स्टन्सेस देतो हां इथे, की त्यांचं ॲझम्पशन काय आहे की हे इंडिया डिड नथिंग, इंडिया वॉज जस्ट सिटिंग, त्यांचं सिव्हिलायझेशन चालू होतं, दे नेव्हर इंटरॅक्टेड विथ एनीवन. ओके, आणि असं ते ॲझम्पशन आहे. सो नाव विल ट्राय टू डायसेक्ट इट आणि आपण बघूया की खरंच आहे का ते का चूक आहे. तर आय गिव्ह 3 इन्स्टन्सेस. ओके, तर दिस इज द फर्स्ट इन्स्टन्स. ही अगदी लेटेस्ट न्यूज आहे, अगदी लेटेस्ट. सो इफ यू सर्च मोस्ट प्रॉब्ली काही महिन्यांपूर्वीचे असेल. तर न्यूझीलंडमध्ये आय इन्स्टेड ऑफ यू कॅन रीड इट ॲज वेल बट आय टेल ॲज वेल. सो इन न्यूझीलंड काय झालं होतं की ते एक मिशनरी होता विलियम कोलेन्सो. ओके, तर तो न्यूझीलंडमध्ये गेला होता आणि न्यूझीलंडमध्ये गेल्यावरती ही वॉज इंटरॅक्टिंग विथ सम ऑफ द फोक्स ओव्हर देअर, की तिथले जे त्यावेळेसचे ट्रायबल्स असतील त्यांच्याबरोबर, आणि दे वर कुकिंग. ओके, त्यांच्या कुकिंगसाठी त्यांनी एवढा मोठा तो पॉट वापरला होता. कुठला होता तो? कॉपर होता का? नाही, ब्रॉन्झ होता. ओके, ब्रॉन्झचा पॉट, एवढा मोठा पॉट, आणि न्यूझीलंडमध्ये. सो वेन ही वेंट देअर ही वॉज ॲस्टॉनिश्ड की अरे तुम्ही न्यूझीलंडमध्ये एवढे प्रिमिटिव्ह आहात, तुम्हाला अजून ब्रॉन्झ कसं करायचं, काढायचं, ते प्युअर कसं करायचं काहीच माहीत नाही आहे, आणि तुम्ही त्या ब्रॉन्झच्या पातेल्यामध्ये जेवणं कशी करतायत. सो देन ही आज द एल्डरली पर्सन ओव्हर देअर की हे हाऊ डिड यू नो दॅट वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट ब्रॉन्झ आणि ते प्युरिफाय करायचं. सो दॅट एल्डरली लेडी तिने उत्तर दिलं की वी हॅव नॉट डन एनी ऑफ दिस. देर वॉज अ व्हेरी बिग ट्री दॅट वॉज देअर फॉर सेंचुरीज, आणि ती ट्री पडली. ती ट्री जेव्हा पडली तेव्हा त्याच्या रूटमध्ये आम्हाला हे वेसल मिळालं, आणि ह्यूज वेसल. ओके, सो देन दॅट हिस्टोरियन ही ट्राय टू विथ द मिशनरी ही ट्राय टू सी, त्यांनी त्याच्या हिस्टोरियन्सला बोलवलं आणि मग बघायला लागले, आणि देर वॉज अ तामिळ लिपी ऑन दॅट वेसल. अँड देन लेटर दे रिअलाइज की ती घंटासारखं आहे जे पूर्वीच्या मोठ्या शिप्स असायच्या त्याला असायचं. आता जर का ते आपोआप येणार आहे का इथे आणि येऊन झाडाखाली त्या रूट्सच्या खाली, कारण काय बाकी कुणालाच काही माहित नाही, ह्याचा अर्थ ते कुठनं तरी आलं असेल. आता ती जर का लँग्वेज इंडियामध्ये असेल तर ते कुठनं आलं असेल, राईट? सो इट मस्ट बी फ्रॉम इंडिया, विच प्रूव्स की इंडिया यूज टू ट्रॅव्हल, आणि नॉट ओनली ट्रॅव्हल, दे न्यू हाऊ टू एक्झॅक्टली गो टू न्यूझीलंड. नाही तर न्यूझीलंड किती लांब आहे, यु नो जिओग्राफी राईट, मॅप्स माहिती आहे तुम्हाला, केवढं लांब आहे न्यूझीलंड, तिथपर्यंत जायला किती वेळ लागेल, किती अवघड आहे, तुम्ही तिथे हरवू शकता. सो दे न्यू एक्झॅक्टली की कसं नॅव्हिगेट करायचं. इथे जर का बघितलं तर त्याची कास्टिंग म्हणजे त्याचे डेट बघितलं आपण तर 1950 साली ते केलेलं आहे पॉट. सॉरी 1450 साली केलेलं आहे. त्यामुळे 1450 साली किंवा त्याच्या आसपास इंडियन्स न्यूझीलंडला गेले होते आणि त्यांनी केले. आता एक फन फॅक्ट सांगतो तुम्हाला जी सगळीकडे हिस्ट्रीमध्ये असते. ओके, सो यू माइट हॅव, आपण ते कॅप्टन कुकचं मीठ वापरायचं इंडियात, कोणाला आठवतंय? कॅप्टन कुक असं काहीतरी ती जाहिरात असायची. सो तर कॅप्टन कुकचं जे मीठ होतं ते कशावरनं आलं होतं माहितीये? सो देर वॉज अ ट्रॅव्हलर कॉल्ड एज कॅप्टन कुक, आणि ही इज क्रेडिटेड विथ हॅव्हिंग टू डिस्कवर्ड न्यूझीलंड अँड ऑस्ट्रेलिया. दोन्ही देश जनरली असं म्हणतात की ही वॉज द वन टू परफेक्टली मॅप इट आणि तिथे जाऊन वगैरे. तर आता तो किती साली आलाय? 1769, व्हेरी रिसेंट. ओके, ती कधीची आहे? 1450.
So is he the first one to discover New Zealand, Australia? That is something that we should think, we should challenge. की अरे तुम्ही अजूनही तुम्ही कॅप्टन कुकला का म्हणता? जर का तिथे पॉट आधी गेलेला आहे, यू शुड रिवाइज इट, यू शुड थिंक अबाउट इट. ह्या गोष्टी आपण बघितल्या पाहिजे. आणि ही आपली जी जनरेशन आहे, दे आर गोइंग टू टेक अ लुक ॲट इट. म्हणून आपण हे बघण्याचा प्रयत्न करतोय. नेक्स्ट आहे ही फार इंटरेस्टिंग स्टोरी हा, सूर्यरत्न. सो ही प्रिन्सेस आहे. ओके, यू लाईक स्टोरीज ना, सगळ्यांना स्टोरीज आवडतात. तर असं म्हटलं जातं, आणि अनफॉर्च्युनेट पार्ट काय माहिती का, ह्याचं आपल्या लिटरेचरमध्ये, इंडियातल्या लिटरेचरमध्ये खूप काही सापडत नाही. इट इज इन कोरियन लिटरेचर दॅट दे हॅव ऑल दीज थिंग्स. अँड कोरियन पीपल ॲक्च्युली केम टू इंडिया लास्ट इयर. आणि मग ते योगी आदित्यनाथ मोदीजी यांना भेटले आणि देन दॅट डायलॉग स्टार्टेड. सो द स्टोरी गोज दॅट आपल्या अयोध्येमध्ये इन सम इन्स्टन्सेस इट इज रिटन दॅट तामिळनाडूची पण ती प्रिन्सेस असू शकते. बट फॉर नाव वील गो विथ अयोध्या. कारण काय खूप एव्हिडन्स नाही आहेत. कारण का अयोता असं नाव आहे. सो पीपल से दॅट इट इज अयोध्या. सो अयोध्येमध्ये एक प्रिन्सेस होती, किंग होता, त्याची मुलगी होती प्रिन्सेस. आणि त्या किंगच्या स्वप्नामध्ये देव आला. आणि देवाने सांगितलं की हे देर इज वन किंग ऑल द वे ईस्ट, आणि त्याचं काही केलं लग्न होत नाही. आणि तो खूप चांगला आहे, माझं खूप प्रेम पण आहे त्याच्यावर. तर यू शुड सेंड युअर डॉटर टू कोरिया टू मॅरी हिम. आणि देन दिस किंग ही सेंड्स हिज डॉटर. आणि ती ऑल द वे शी ट्रॅव्हल्स फ्रॉम इंडिया टू कोरिया. अँड दिस इज वेन 48 AD. ओके, 48 AD, जेव्हा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डिडंट इवन नो हाऊ टू ट्रॅव्हल विदिन द कंट्री, तेव्हा एक्झॅक्टली मॅप करून ही द किंग सेंट हिज प्रिन्सेस ऑल द वे टू कोरिया. बाय लँड, बाय वॉटर, सगळं क्रॉस करून ती बरोबर कोरियाला गेली. आणि मग कोरियाशी ह्याच्याशी लग्न केलं तिने. आणि असं म्हटलं जातं की त्यांना दोघांना 12 मुलं झाली. पण दोज 12 kids आर ॲक्च्युली there are 6 million Koreans who are descendants to the couple. Okay, so roughly 10% of the population has lineage to this couple. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने हे इतकं महत्वाचं आहे. आणि मग ते भारतामध्ये आले. त्यांनी इथे आपले जे सगळे पॉलिटिशियन्स आहेत त्यांच्याबरोबर त्यांना सांगून तिथे ते एक स्थळ बांधलं, जस्ट टू मेमोरेट ॲज अ मेमरी फॉर देअर प्रिन्सेस, राईट. तर अगेन दिस इज स्टोरी. पण आपण सांगण्याचा प्रयत्न काय करतोय की इंडियन्स न्यू हाऊ टू ट्रॅव्हल. पहिलं आपलं मेन अझम्पशन काय होतं, किंवा जे मेन आपण जिथनं सुरू केलं की इंडियन्स न्यू नथिंग टिल चोलांनी एकदा दोनदा काहीतरी केलं डायनेस्टी. सो सेकंड एक्झाम्पल. ओके, थर्ड एक्झाम्पल. अँड नाव दिस इज ऑल्सो व्हेरी रिसेंट. 2-3 weeks अगो हे आलेलं आहे. तर इजिप्त, आता वी नो इजिप्त, राईट. इजिप्तमध्ये काय आहे सांगा, पिरामिड्स, राईट. ते इजिप्शियन पिरामिड्स खूप जुने आहेत, करेक्ट. पण आता संशोधनात असं आलेलं आहे की इजिप्शियन व्हॅली ऑफ द किंग्स जे आहे, त्या व्हॅली ऑफ द किंग्स मध्ये काही इन्स्क्रिप्शन्स आहेत. आणि ते इन्स्क्रिप्शन्स जेव्हा स्टडी केले तेव्हा दोज इन्स्क्रिप्शन्स वेर इन तामिळ, संस्कृत अँड प्राकृत. आणि दीज इन्स्क्रिप्शन्स दे डेट बॅक टू 2000 years. ओके, सो अगेन द सेम एज की जेव्हा एडी चालू होत होतं 2000च्या आसपास. सो ॲट दॅट टाइम इंडिया नॉट ओनली यूज टू गो टू इजिप्त, बट दे यूज टू हॅव बिझनेस. त्यामुळे इंडिया आणि मिडल ईस्ट, दे यूज टू, किंवा आफ्रिकापर्यंत, दे यूज टू हॅव लॉट ऑफ ट्रेड. इतक्या गोष्टी आहेत आपल्याला, आपण त्या जगासमोर आणत नाही. आणि मग आता ऑफकोर्स ह्याच्यामध्ये बाकी गोष्टी मजेच्या खूप आहेत की तिथे जाऊन सुद्धा इन्स्क्रिप्शन्स म्हणजे काय, त्या टूमवरती कोणीतरी जाऊन आपली नावं लिहिली की असं. ते जर का त्याचं इंग्लिश ट्रान्सलेशन तुम्ही बघितलं तर तो जो माणूस तिथे गेला होता त्यांनी लिहिलंय आय एम हिअर, किंवा आय एम द फॉलोअर ऑफ दिस किंग असं लिहिलंय त्यांनी. पण रिगार्डलेस ऑफ दॅट, ते बाजूला ठेवलं आपण, तर इंडिया यूज टू गो टू इजिप्त फॉर ट्रेड. तर त्यामुळे हे कोणीतरी समजून सांगितलं पाहिजे की एवढ्या सगळ्या गोष्टी भारताने आधीच केलेल्या आहेत आणि वी शुड बी प्राऊड ऑफ इट. जर का आपल्याला, इफ समवन कम्स टू अस अँड सेज दॅट हे इंडिया वॉज नथिंग बिफोर ब्रिटिश, की इंडिया ब्रिटिशांनी सगळं हे करून दिलंय तुम्हाला, वी शुड हॅव द डेटा.
दॅट नाही, इंडियन सिव्हिलायझेशन इज व्हेरी रिच. आपण जेव्हा इंडियामध्ये प्लेज म्हणायचो लहानपणी, सो आय एम प्राऊड ऑफ इज रिच अँड कल्चर्ड हेरिटेज, असा एक वाक्य येते. तो अर्थ असा आतमध्ये जायला पाहिजे. आय एम प्राऊड ऑफ इट्स रिच अँड कल्चर्ड हेरिटेज. आणि आपण सगळे त्याचेच डिसेंडंट्स आहोत. मी जसं म्हटलं, यू कॅनॉट डिनाय द फॅक्ट दॅट यू विल ऑलवेज बी ईस्ट एशियन, साऊथ ईस्ट एशियन. ते तुम्ही टिकमार्क करतच राहणार आहे. इफ यू हॅव टू डू इट, व्हाय नॉट बी प्राऊड ऑफ इट. जे तुमचं काय काय तुमच्या मनामध्ये असेल ना, की नाही हे नाहीये, ते नाहीये, ते नाहीये, विल डिस्कस ऑल ऑफ दॅट, की इंडियामध्ये हे बरोबर नाही, ते नाहीये. पण ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला माहिती असल्या पाहिजे. त्यासाठी आपण आज हा प्रयत्न करतोय. आता अजून एक गोष्ट म्हणजे, बिकॉज वी स्टार्टेड टू द ट्रेड थिंग, ओके नाही, ट्रेडच्या ह्याच्यावरती आपण डिस्कस करत होतो. सो वेन एव्हर एनी सिव्हिलायझेशन, एनी किंगडम इज मेकिंग प्रोग्रेस in terms of trade, in terms of military capabilities, तर त्यांचं काय असायचं माहिती का, चॅरिट. ओके, सो whenever historians question Indians, they always say की हे तुम्ही म्हणता तुमची civilization is so good, सगळं तुमचं छान आहे, do you have the chariot? And then the Aryan invasion, सगळी जी theory आहे, will not go into deep into that, right? But there was someone from north that came to India, they civilized India, right? आणि मग त्यांनी पहिल्यांदा चॅरियट आपल्याला दिला. And that's how we came to know about chariots. Okay? So this is the assumption, and this is what most of the historians will tell you. Again, all my talk is from my perspective. huh? असं होऊ शकतं की आपण घरी जाऊ, we'll think about any of the slide, आपल्याला वाटेल अरे नाही हे चुकीचं आहे, किंवा I have a different opinion, किंवा तो डेटा चुकीचा आहे, विच इज ओके. आय वॉन्ट दॅट टू हॅपन. की तुम्हाला जर का असं वाटलं की काहीतरी चुकीचं आहे, गो अहेड अँड सर्च इट. ओके, जस्ट नॉट से हे ते चुकीचं आहे. काहीतरी आपला त्याच्यावरती इंडिपेंडेंट अभ्यास आपण केला पाहिजे. ओके, तर गोइंग बॅक टू चॅरिट, राईट. तर दिस इज द मोस्ट ओल्ड डिस्कशन दॅट यूज टू हॅपन वेन एव्हर देर यूज टू बी एनिथिंग अबाउट सिव्हिलायझेशन. की चॅरिट आहे का तुमच्याकडे? आता ह्याची मजा पण सांगतो तुम्हाला, मी पुढे पण दाखवणार आहे की Indian historians tried to tell in so many different ways की आमच्याकडे चॅरिट आहे. म्हणजे आम्हाला चॅरिट माहिती होतं, पण नो वन इज टू बिलीव्ह इट. मी ते तुम्हाला सांगायला नको. सो द एक्झाम्पल्स दॅट दे गेव इज, पहिल्यांदा वेदामध्ये आपले स्क्रिप्चर्स. फर्स्ट एक्झाम्पल इज स्क्रिप्चर्स. खूप सारे स्क्रिप्चर्स आहेत ज्याच्यामध्ये चॅरियटचं अगदी तंतोतंत वर्णन आहे, की चॅरिट कसा दिसतो, काय असला पाहिजे, कसं असेल, खूप डिटेलमध्ये वर्णन आहे. आता मी इथे फक्त वेदांमधले 4-5 जे महत्वाचे श्लोक आहेत तेवढे इथे घेतलेले आहेत. त्याच्यात सुद्धा त्यांनी इतकं सुंदर वेगवेगळ्या रीतीने चॅरियट्स बद्दल सांगितलेलं आहे ना. आता चॅरियट म्हणजे बुद्धी, आपलं शरीर, अशा ह्याने सुद्धा एका ठिकाणी आलेले आहेत. सो इफ यू लुक की रथकल्पना, बॉडी एज चॅरियट, आणि त्यांनी ते पण सांगितलेलं आहे. पण नॉट ओनली दॅट, राईट, फिजिकल चॅरियट कसं असलं पाहिजे, दॅट ऑल्सो इज रिटन इन व्हेरी डिटेल ओव्हर देअर. हे तर इतकं सुंदर आहे माहिती का. हे जर कोणाला त्याच्यावरती रिसर्च करायचं असेल तर नक्की करा, म्हणून मी हायलाइट केलंय. सूर्याचं जे चॅरियट आहे, सन्स चॅरियट, त्याचं डिस्क्रिप्शन देताना सन हॅज 7 हॉर्सेस असं सांगितलंय. नाव दिस कॅन हॅव लाईक मेनी मिनिंग्स, राईट. पोएट्स काढू शकतात, हे काढू शकतात. माझ्यासाठी काय अपील केलं माहिती का, की 7च हॉर्सेस का असतील, तर फर्स्ट सूर्य काय करतो, सूर्यामुळे काय होतं, इथे अर्थ आहे, डे अँड नाईट. किती वीक मध्ये डेज आहेत, किती चॅरियट्स आहेत, 7. आता नाव लेट्स लुक ॲट रेन. रेन फॉल होत असतो, देर इज सन, ओके, तेव्हा काय येतं, हाऊ मेनी लाईट्स आर देअर, 6, 7, राईट. आय थॉट समवन विल से, बट इट इज ओके. सो 7. तर हे पण ज्ञान होतं का, 7च का त्यांनी नंबर धरलाय, राईट, सूर्याशीच का धरलाय. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लुक ॲट इट, राईट. देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट आर देअर. So the first one was, we tried to convince the Western world कि अरे chariots were there, we knew about chariots, and there is reference in our architecture. No one believed. Okay. Next we said, Next we said, okay, you don't believe don't believe like the scriptures. Okay, we have another evidence. In our caves, there have been painting which depict exact chariot. कसा असला पाहिजे.
ओके, आता नाव इफ यू लुक ॲट दिस, ही जी केव आहे मध्य प्रदेशमध्ये, त्याचं डेटिंग जर बघितलं आपण तर इट कॅन गो बॅक टू 12,000 इयर्स. ओके, आणि इफ यू लुक ॲट द ॲक्च्युअल पिक्चर, आता तो टॉप व्ह्यू असा आहे समजा, ओके, इट इज नॉट लाईक 3D, पण टॉप व्ह्यू मध्ये जर का बघितलं तर देर इज समवन रायडिंग ऑन द चॅरियट अँड देर आर हॉर्सेस इन फ्रंट. सो they knew 12,000 years ago ki how the chariot should look like. Correct? So we presented that evidence. And do you know what happened? No. You don't have chariots. Okay, so then we went to the third evidence. Okay. आता महाभारत, everyone knows महाभारत. हो की नाही? महाभारतामध्ये किती भाऊ होते पांडवांचे? 5. Very good. तर there is a place in Mahabalipuram, okay, ज्याच्यामध्ये 5 रथ त्यांनी दाखवलेले आहेत विच डिपिक्ट्स की महाभारतामध्ये हे 5 भावांचे आणि द्रौपदीचे 6 आहेत ऍक्च्युली, पण म्हणताना 5 म्हणतात की कसे ते रथ असतील असं त्यांनी डिपिक्ट केलेलं आहे. आणि ते सुद्धा खूप एलॉबरेट केलेलं आहे. आता जर का आम्ही स्टोन पासून हे करू शकत असू इतकं सुंदर, तर आम्हाला खरा करता येणार नाहीये का? पण स्टील the answer was no, you didn't have chariots. Okay, so now the last. Okay, so what happened in 2018 which turned everything around is that we found the actual chariot in Sinoli. Okay, so in the excavation in Sinoli we actually found the chariot which was preserved. आणि मी पुढे जाऊन अजून पण त्याच्यामध्ये मजा सांगणार आहे की कसं देर इज अ डिफरन्सिएशन बिटवीन वेस्टर्न अँड इंडियन. ओके, तो विच वॉज प्रिझर्व. तर हे ते चित्र आहे आणि दिस इज हाऊ द चॅरियट वुड लुक लाईक. ओके, जर का आपण ते बघायला प्रयत्न केला तर असा तो चॅरियट असला असता आणि तिथे तो जो वॉरियर आहे तो त्याच्यावरती बसला असता. आणि नॉट ओनली वन, देयर वर 3 चॅरियट्स दॅट वर डिस्कवर्ड. ओके, 3 चॅरियट्स आणि त्याच्याबरोबर बाकी सगळं काय काय थोडंसं सामान पण होतं, प्लस तिथे जे ते वॉरियर्स असतील त्यांचं बरियल्स होतं. असं सगळं सिनोलीमध्ये 2018 मध्ये सापडलं. त्याचा रथाचं जे चाक आहे, आपण खूप साऱ्या डिस्क्रिप्शन मध्ये बघतो की असं ते रेज, सूर्याचे रेज असलेलं रथाचं चाक आहे वगैरे वगैरे. अँड वी यूज टू अज्युम की असे स्पोक्स असतील आणि स्पोक्सला ते सूर्याचं रथाचं चाक आहे किंवा सूर्याचं आहे असं म्हणतात, पण तसं नाहीये. जर का तुम्ही ते बघितलं, त्यांनी जेव्हा ते मॅच करून बघितलं तर इट वॉज ऍक्च्युली लेयर्ड. एकावरती एक लेअर करून ते व्हील तयार केलं होतं. म्हणजे ते प्रिमिटिव्ह व्हील नव्हतं, दे न्यू मच मोर अबाउट व्हील्स. आणि त्याच्यापासून त्यांनी तो रथाचा चाक केलं होतं. आणि अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जी आहे की तिथे काही काही बरियल्समध्ये देर वेर फिमेल वॉरियर्स एज वेल. असं जर का कोणी म्हणलं तुम्हाला की हे इंडिया वॉज बॅकवर्ड, इंडियामध्ये सगळं पुरुष प्रधान आहे, म्हणजे इट इज मेल डॉमिनेटेड आणि सगळं मेल 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 असतं, फिमेल्सला काय नाही. फिमेल वॉरियर, वी फाउंड अ फिमेल वॉरियर विच यूज टू पार्टिसिपेट इन वॉर अँड विच वॉज हाऊ मेनी इयर्स अगो, 1800 BC. म्हणजे 1800 इयर्स बिफोर एनी ऑफ द रिलिजन्स अपार्ट फ्रॉम हिंदू रिलिजन वर क्रिएटेड. ओके, इतकं जुनं. आणि आता मी थोडीशी मजा सांगतो. ऍक्च्युली बिफोर दॅट आय विल गो इनटू डिटेल्स. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज चासीज. ओके, तर ज्यांना कोणाला कारचं बेसिक माहिती असेल दे माइट नो. इवन वेन यू गाइज बिल्ड द लेगो सेट, राईट, व्हॉट यू डू फर्स्ट इज यू बिल्ड द बेस. ओके नाही, तुमचा बेस जितका स्ट्रॉंग असेल त्याच्यावरती मग तुम्ही काही पण करू शकता. पण बेस असा बिल्ड करतो आपण की मग पुढे काय करावं लागेल. सो दिस इज द चासी सिस्टम ऑफ अ कार. नाउ लुक ॲट द चासी सिस्टम ऑफ the Rath. So what happened was, when they excavated it, they found out that actually there was a chassis system for that Rath. इतकं ते डेव्हलप होतं. इट वॉज नॉट की अरे त्यांनी कुठले तरी 2 लाकडं ठोकली आहेत आणि ते जॉईन करून केले. नाही, दे न्यू की कुठे माणूस तो उभा राहणार आहे, कुठे ते प्रेशर येणार आहे, कुठे मला सगळ्यात जास्त हवंय. आणि अजून एक इंटरेस्टिंग म्हणजे ऍट दॅट टाइम दे हॅड मेड 99% प्युअर कॉपर. 99% प्युअर कॉपर. पहिलं कॉपर शोधून काढणं, त्यानंतर ते एक्स्ट्रॅक्ट करणं, त्यानंतर ते प्युरिफाय करणं, हे सगळी प्रोसेस वी न्यू. आणि त्याच्यापासून परत मोल्डिंग
ते मोल्ड करून एक्झॅक्टली शेपमध्ये त्याची ती चासी सिस्टम ते तयार करायचे. अँड देन ऑन टॉप ऑफ इट दे यूज्ड टू अप्लाय वूड. अशी ते तो रथ सापडलेला आहे. आता मी हे थोडक्यात समरी जी मी सांगितली ती सगळी समरी इथे फक्त लिहिली आहे की 4 वेगवेगळे प्रूफ्स आहेत आणि 4ही प्रूफ्स खूप जुने आहेत, हो की नाही. म्हणजे एक प्रूफ आहे तो स्क्रिप्चर्सचा आहे, मग ऍक्च्युअली पेंटिंग्सचा आहे, आर्किटेक्चरचा आहे, आणि मग ऍक्च्युअल एक्सकॅव्हेशन आहे. नाव वी शुड बी एबल टू, सो समवन शुड गो अहेड अँड से दॅट हे द चॅरियट डिस्कवरी बिलॉंग्स टू अस, राईट. चॅरियट बिलॉंग्स टू इंडियन सिव्हिलायझेशन. आता मी अजून एक सांगतो. सो बिफोर सिनोली देर वॉज ऑलवेज अ डिबेट की सिंताष्टा, विच इज आय थिंक इन रशिया, या रशियामध्ये. So that was the first oldest known civilization to have chariot. त्यामुळे the theory that is there, right? Someone from north came and then they gave you chariots and then that is how you came to know about all that and then your progress started. So सिंताष्टा मध्ये पहिल्यांदा सापडला असं म्हणतात. And you know what? सिंताष्टा मध्ये there is no chariot that was found. So सिंताष्टा मध्ये there was only soil impressions that were found of the chariot. ऑफकोर्स खूप मोठी गोष्ट आहे ती. आय एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम देम. कारण काय होतं माहिती का, जेव्हा वुडन चॅरियट्स असतात तर वूड जे असतं ते आपोआप डिग्रेड होतं आणि ते वूडचे काही तुम्हाला तिथे सॅम्पल्स मिळत नाही. सो द इम्प्रेशन्स आर देअर विच इज ओके. पण नाव सिनोली हॅज अ ऍक्च्युअल चॅरियट. सो सिनोली येतं नाही गो, दे हॅव अ ऍक्च्युअल चॅरियट दॅट इज देअर. ओके नाही, इट इज नॉट इम्प्रेशन. कारण काय, तो कॉपरपासून केला होता आणि कॉपरपासून केला आणि वूड त्याच्यामध्ये लावला होता, त्यामुळे वूड पण प्रिझर्व झाला आणि नाव वी हॅव द एंटायर चॅरियट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट बिग टॉपिक. किती मला लॉस्ट द टाइम ॲक्च्युली किती. वी हॅव टाइम ना. सो कमिंग टू द नेक्स्ट बिग टॉपिक, राईट. अँड दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर किड्स. आणि बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं म्हणतात की हे तुम्ही महाभारत, रामायण, यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राईट. वी नो दॅट देर आर स्क्रिप्चर्स फॉर महाभारत, रामायण, बट डिड दॅट रिअली हॅपन. येतो क्वेश्चन, येतो आणि येऊ पण शकतो आणि विच इज व्हॅलिड ऑल्सो की तुम्ही सांगा ना, हा इतक्या वर्षापूर्वीचं आहे, डिड इट हॅपन, राईट. सो वी ट्राय टू गिव्ह देम लाईक ऑल स्क्रिप्चर एव्हिडन्स की अरे हे असं असं झालं होतं. देन वी ट्राय टू गिव्ह सम आर्किओलॉजी एव्हिडन्स किंवा आत्ता जे काही आपले कुठे कुठे काय काय आपल्याला दिसतं. ओके, मे बी इट इज नॉट इन दिस साईड. पण आपण काही काही गोष्टी असतात की आता रामसेतू असेल की हा म्हणजे राम आहे तर रामसेतू आहे, किंवा नाशिकमध्ये ते फुटप्रिंट्स आहेत ज्याची आपण एवढ्या वर्षापासून आराधना करतोय. खूप गोष्टी असतात ज्या आपण दाखवू शकतो इवन इफ वी डोंट हॅव लाईक लिटरल प्रूफ. आता इवन राम टेम्पल आपलं जे इतकं सुंदर झालेलं आहे ते सुद्धा आपण काय काय तिथे प्रूफ्स होते, वी कुड प्रूव्ह इट की अरे ते आहे, राईट. पण तरी सुद्धा वी नीड मोर प्रूफ. तर आता आपण इथे एक गोष्ट प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करू की डिड महाभारत रिअली हॅपन. ओके, यू गाईज एक्साइटेड? ओके, यू गाईज एक्साइटेड? इकडे पण. ओके, सो आता नाव दिस रिक्वायर्स सम मॅथ. ओके, तर मला एक व्हॉलेंटियर लागणार आहे मदत करायला, कारण की माय मॅथ इज नॉट दॅट गुड. ओके सिमरन, हां ओके, नाही इथेच बसू द्या. आय टेल यू व्हॉट टू डू. ओके, सो नाव अँड दिस इज ऑल ऑलरेडी देअर. ओके, तर तुम्ही महाभारताचे कुठलेही श्लोक बघितले तर तुम्हाला त्याच्यावरती ही सगळी डेटा मिळेल. मी कुठलंही नथिंग इज कुक्ड, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाईन. तर आता जर का तुम्ही बघितलं तर आपल्या इथे असं म्हटलं जातं की जेव्हा कौरव पांडवांचं युद्ध झालं महाभारतामध्ये तर किती सेना होती, तर 7 अक्षौहिणी सेना पांडवांची होती आणि 11 जी होती ती कौरवांची होती. अक्षौहिणी म्हणजे काय, तर आता तो टेबल इथे दिलेला आहे. हाऊ डू यू डिराइव्ह टू दॅट नंबर. ओके, तो 1 अक्षौहिणी म्हणजे किती आहे, तर 718,700 एवढी एक आहे. ओके, सो आता जर का आपण मॅथ केलं तर टोटल किती जणांनी पार्टिसिपेट केलं होतं, तर 11 अक्षौहिणी म्हणजे किती झाले, 4 मिलियन. किती जणांनी पार्टिसिपेट केलं, 4 मिलियन. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, आता कुरुक्षेत्राचा वॉर जो होता इंडियामध्ये तर खूप जे जे छोटे छोटे किंगडम्स होते त्यांनी तर पार्टिसिपेट केलंच आहे, आपल्याला माहिती आहे, राईट. व्हॉट आय एम गोइंग टू हायलाइट इज
इंडियाच्या बाहेरनं सुद्धा बरेच किंग्ज आले होते. म्हणजे आता मॉडर्न इंडिया म्हणतोय, मॉडर्न डे इंडियाचं जे आपला मॅप आहे त्याच्या बाहेरनं किंग्ज आले होते त्यांची सेना घेऊन, अँड दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर. ओके, तर आय गिव्ह सम एक्झाम्पल्स लाईक आत्ताचा जो कंदाहार आहे अफगाणिस्तान, सो दॅट यूज टू बी गंधार. ओके, गांधारी आपली जी आहे ना तिचं गंधार. आणि अफगाणिस्तानमध्ये बहलिक होतं, त्यानंतर मद्र देश होतं शैल्याचं, सिंधू तर माहितीच आहे आपल्याला. ऑन द वे टू कझाकिस्तान, ओके, तिथनं कंबोज राजा आला होता. किंवा सिरिया, इराक, इराण तिथनं सुद्धा आले होते. म्हणजे तो जो महाभारताचा वॉर होता तो किती अफेक्ट झाला होता, तर वेस्टर्न साईडला जर का आपण बघितलं नॉर्थ वेस्टला, तर खूप साऱ्या कंट्रीज अफेक्ट झाल्या होत्या आणि दे केम ऍक्च्युली फॉर द वॉर, बिग वॉर बिटवीन कौरव अँड पांडव. ओके, आता तेच आपण ईस्ट आणि साऊथ ईस्टला पण बघूया. तर ईस्ट आणि साऊथ ईस्टला कुठपर्यंत गेलंय ते, तर ऍक्च्युली म्यानमार आणि थायलंड पर्यंत गेलेलं आहे. सो भगदत्त नावाचा जो होता, आता भगदत्त म्हणजे दोन गोष्टी आहेत ऍक्च्युली. इथे जे लिहिलंय मी की प्राग ज्योतिष त्यांचे एक्सटेंडेड, तर भगदत्त असं बिलीव्ह केलं जातं की त्याचे दोन किंगडम्स होते. एक जे होतं ते इथे म्यानमारमध्ये होतं आणि त्याचाच फॉलोवर्स किंवा त्यांचंच एक त्याचे किंवा त्याचे बिलीव्स फॉलो करणारे जे होते त्यांचं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साईडला पण होतं आणि दॅट इज भगदत्त, विच इज नाव भगदाद. Okay, so that is the name that is assumed to be believed. Again, no one can say for a fact, right? All these things. I'm just putting it out to you. Again, my aim is for you to go and research. If you feel, hey, ते चुकलंय, research करा. Try to understand more about it, right? That is going to help us. तर इथे सांगण्याचा माझा हेतू हा आहे की ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साऊथ ईस्ट खूप सारे किंगडम्स आले होते. ओके, सो पहिल्या स्लाइडला आपण किती नंबर लक्षात ठेवला? 4 मिलियन. ओके, जस्ट कीप लक्षात ठेवले. ओके, अजून थोडेसे स्टॅटिस्टिक्स सांगतो मी. अँड दिस इज ऑल्सो एव्हरीथिंग इज देअर इन महाभारत. सो आउट ऑफ दॅट 4 मिलियन असं म्हटलं जातं की आफ्टर द वॉर, अँड दिस वॉज बाय डिझाईन, ओके, की भगवान श्रीकृष्णांना ॲक्च्युली जे सगळे तिथले, आता कसं सांगता येईल की जे नॉट गुड किंग्स आणि त्यांचे सगळे होते त्यांना सगळ्यांना संपवायचं म्हणजे नष्ट करायचं होतं ते. ही वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रेश थोडक्यामध्ये. पण 99.999% सोल्जर्स जे पार्टिसिपेट केले होते ते डाईड इन द वॉर. 99.99. ओके, सो नाव आय गिव्ह यू सम मोर स्टॅटिस्टिक्स. म्हणून मी म्हटलं मॅथ चांगला आहे ना नक्की. तर टोटल पॉप्युलेशन त्यावेळेचं जगाचं ना. सो नाव ॲझम्पशन इज की ह्याची जी डेटिंग आहे, अँड आय टेल यू द सोर्स. सो देर इज अ हिस्टोरियन कॉल्ड निलेशो who is dating it to 7,500. Okay, so because he is saying 7,500, we'll go ahead with 7,500. Okay, I'm not arguing with that number. पण त्यावेळेसचं जे अर्थचं पॉप्युलेशन होतं, इट वॉज समवेअर अराउंड 5 to 20 मिलियन. आता हे पण लक्षात घ्या की त्या काळामध्ये 7,500 years ago देर वॉज अ वास्ट लेअर ऑफ आईस इन युरोप. ओके, तर युरोप हे आईसेजच्या सारखंच होतं आणि ते आईसच्या खाली होतं. त्यामुळे तिथे खूप कमी पॉप्युलेशन होतं. मोस्ट ऑफ द पॉप्युलेशन कुठे होतं, तर एशिया, आफ्रिका, सम पार्ट ऑफ साऊथ अमेरिका, विच वी डोंट नो साऊथ अमेरिकेत किती होतं. पण लेट्स अज्युम की एशियामध्ये सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन होतं कारण की ट्रॉपिकल कंट्रीज होत्या. तर 20 मिलियनपैकी लेट्स से 10 मिलियन वर अफेक्टेड बाय कुरुक्षेत्र वॉर. ओके, आता 10 मिलियनमध्ये इक्वल प्रोपोर्शनमध्ये फिमेल वर्सेस मेल असतील, तर 5 मिलियन मेल होते, 5 मिलियन फिमेल होत्या. राईट, आउट ऑफ 5 मिलियन मेल किती जण पार्टिसिपेट झाले होते? 4 मिलियन. हाऊ मेनी डाईड? 99.99%. तर किती मेल उरले आता? सो ओनली 1 मिलियन मेल फ्रॉम एशिया सर्वाइव्ड आफ्टर कुरुक्षेत्र. And females were 5 million. Okay, females were not affected at that time. Okay, so 1 million आणि 5 million. आता हा रेशिओ लक्षात ठेवा. Now some fundamentals about genetics. थोडंसं जड लहान मुलांना होऊ शकतं, पण बेसिकली काय असतं तर मेल्स क्रोमोझोम नावाचा एक प्रकार असतो ज्याच्यामध्ये मेल्स विल हॅव X and Y क्रोमोझोम आणि फिमेल्स विल हॅव
एक्स एन एक्स. ओके, सो जर का रेशिओ बघितला आपण मेल आणि फिमेल मध्ये एक्स वायचा तर 3:1 आहे. जर एक्स 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 ऍड केले तर 3, वाय इज 1, 3:1. राईट. आता आय विल नॉट गो इन टू डिटेल्स अबाउट इट, बट बेसिकली वाय क्रोमोझोमच्या थ्रूच तुम्ही तुमची अँसेस्ट्री शोधू शकता, बिकॉज दॅट इज द ओनली युनिक वे टू फाइंड इट. I'll not, कारण काय there is lot of diverse audience over here, but I'll not go details about it. But the ratio of chromosomes is 3:1. Okay, लक्षात आहे सगळ्यांच्या? Okay. Now this is a paper from by Monica Carmen. Okay, त्या हिस्टोरियनच्या आहेत. आणि does she know anything about Mahabharata? No, right? So she presented a paper separately. Huh? She doesn't know anything about Mahabharata, what happened, everything. So she presented that paper. And she called the paper as bottleneck of Y chromosome. Bottleneck of Y chromosomes. म्हणजे काहीतरी झालं and there was a bottleneck of Y chromosomes, म्हणजे मेल थोडक्यामध्ये. Y is male, हे लक्षात ठेवा. Female is always XX. So something happened आणि population of males drastically went down. Okay? She doesn't know anything. So now all these graphs are from the same paper which is over here. तुम्ही त्याच्या सप्लिमेंटल फिगर्स मध्ये गेला की तुम्हाला ते ग्राफ्स मिळतील. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू शो इट ओव्हर हिअर इज, जर का आपण साऊथ एशिया बघितलं ना आपण, तर हा ग्रीन दिसतोय तुम्हाला, दॅट ग्रीन इज इंडिया. ओके, ग्रीन इज इंडिया. त्यानंतर हा नियर ईस्ट दिसतोय, तो नियर ईस्ट जो आहे दॅट इज मिडल ईस्ट. ओके, त्यानंतर हा ब्ल्यू दिसतोय साऊथ ईस्ट अँड ईस्ट एशिया. ते जे आपण मगाशी बघितलं ना की साऊथ ईस्ट पर्यंत सगळ्या राजांनी केलं होतं. सो दॅट इज दिस रेड. ओके, हा जो रेड इथनं चाललाय मध्येच. ओके, सो व्हॉट दिस ग्राफ, आणि अगेन द टाइम फ्रेम इज थाउजंड्स ऑफ इयर्स इन एक्स. राईट. सो इफ यू लुक ॲट द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉईंट जेव्हा झालंय, तेव्हा स्टार्टिंग पॉईंट इज समवेअर अराउंड 7,500 years old. Okay, so what this graph says is there was something that happened, आणि ज्याच्यामुळे एकदम मेल्स जे आहेत ते गेले. आता असे हिस्ट्रीमध्ये अजून पण एव्हिडन्सेस आहेत. ओके, देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज टोबा एक्सप्लोजन. इफ यू गाईज नो अबाउट द हिस्ट्री, खूप वर्षांपूर्वी, आणि आय विल कम टू दॅट, आय विल शो द स्लाइड. पण त्या टोबा एक्सप्लोजनमध्ये व्हॉट हॅड हॅपन्ड इज देर वॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, आणि ते एक्सप्लोजन म्हणजे व्होल्कॅनिक इरप्शन्स, आणि त्याच्यामुळे इतका ॲशचा लेअर पूर्ण त्या एरियावरती झाला होता की इट इज बिलिव्ड की कित्येक वर्ष इट वॉज कॉल्ड एज कोल्ड विंटर, कारण काय सूर्यच आत येऊ शकत नव्हता. आणि त्याच्यामुळे एक तर ॲश पण होतं, वातावरण खराब होतं, परत ते खूप वर्षापूर्वीच होतं. तर तेव्हा इट इज बिलीव्ड की खूप जे तेव्हा माणसं होती ती मेली, म्हणजे ती गेली होती. तसं इथे काय झालंय का, बिकॉज वी डोंट नो. राईट. पण दॅट इज व्हॉट हर एक्सपिरियन्स इज. आणि हे तिने कसं बरं काढलं असेल, तर अगेन गोईंग बॅक टू वाय क्रोमोझोम. विथ वाय क्रोमोझोम यू कॅन ॲक्च्युली लिस्ट युअर अँसेस्ट्री, की तुम्हाला बरोबर कळतं की तुम्ही कुठून आला आहात. यू कॅन डेट इट बॅक. आता हा सेकंड ग्राफ जो आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हां, तर आता या सेकंड ग्राफमध्ये काय आहे, तर फिमेल रेशिओ टू मेल रेशिओ वाय ॲक्सिसवरती. इथे जर तुम्ही बघितलं तर हा फिमेल रेशिओ टू वाय रेशिओ. ओके, आता ही जर लाईन आपण 7,500 ची परत बघितली तर इथे बरोबर 16:1 होता रेशिओ. सो समथिंग हॅपन्ड आणि फिमेल टू 1 रेशिओ जो होता तो 16:1 झाला. आता इथे जे आहे ना हे टोबा एक्सप्लोजनचं बरोबर आहे. 55,000 years अगोच्या आसपास ते टोबा एक्सप्लोजन झालं होतं. इफ यू आर क्युरियस अबाउट इट प्लीज गो अँड टेक अ लुक ॲट इट. ॲक्च्युली इथे 70,000 yearsच्या आसपास. सो यू कॅन टेक अ लुक ॲट इट. जेव्हा ॲक्च्युली फिमेल पॉप्युलेशन कमी झालं होतं. The reason some of them gave is like because females maybe ते केव्हमध्ये राहत असतील तेव्हा, आणि केव्हमध्ये तो स्मोक जो होता एक्सप्लोजन त्यांचा ॲश ती गेली असेल, पण फॉर सम रिझन तसं झालं होतं. पण नाव दिस इज द पीक. राईट. 7,500 years ago. नाव लेट्स गो बॅक टू अवर कॅल्क्युलेशन. ओके, सो रेशिओ किती आपण आता इथे बघितला 16:1. हां, त्यानंतर मेल इज टू फिमेल किती आहे 3:1 ते पण आपण बघितलं. आणि रिलेटिव्ह पॉप्युलेशनचं काय झालं तर सांगा बरं. आता जर का हे 16 आहे त्याला 3 ने डिवाइड केलं, 16 डिवाइडेड बाय 3 किती आहे अंदाजे
Don't just give 5, something 5. So the absolute is 16, but if we जर का आपण रिलेटिव्ह केलं तर ते बरोबर 5:1 होतं. ओके, आता एकदम पहिली स्लाइड आठवा. जेव्हा वॉर झाला तेव्हा किती मेल उरले होते आणि किती फिमेल्स उरले होते? सो 5:1 किती उरले होते? 1 million मेल, 5 million female. So the ratio comes back. So is there evidence which we can say that hey, Mahabharat happened? So there is some statistical analysis, right? Genetic proof. आणि हे जे ज्यांनी केलेलं आहे, हा पेपर लिहिला आहे, शी हॅज नथिंग टू डू विथ इंडिया. की तिचे काही वेस्टेड इंटरेस्ट आहेत का की अरे मी केलं मला काहीतरी काही नाही. शी डझंट इवन नो व्हॉट इज महाभारत, बट इट इज देअर. हाऊ टू कोरिलेट दोन गोष्टी आणि त्या प्रेझेंट करणं, दॅट इज समथिंग दॅट यू हॅव टू डू. सो निलेश ओक ज्यांचं मी ते ऐकलं होतं आणि आय वॉज लाईक रिअली इंटरेस्टेड इन टू लर्निंग मोर. त्यामुळे मी थोडंसं ते हे केलं होतं. त्यांनी सांगितलं की इट वॉज लाईक अ जेनेटिक अर्थक्वेक दॅट हॅपेंड. When was it? तर 7,500 years ago. Where was it? ते इंडिया. आणि त्याचा इम्पॅक्ट किती होता? तर 5:1. म्हणजे 5 फिमेल्सच्या साठी एकच मेल फक्त होता. इफ यू लुक ॲट द कम्पॅरिझन इन युअर क्लासरूम, इफ यू लुक ॲट इट राईट, फॉर 5 गर्ल्स देर बी ओनली 1 बॉय. असं एवढं ते झालं होतं, एवढा तो इफेक्ट झाला होता वॉरचा. सो अगेन काय आपण करायचा प्रयत्न करतोय की खूप गोष्टी आपल्या भरवल्या जातात, आपल्याला सांगितल्या जातात आणि आपण ते ऍक्सेप्ट करत असतो. लेट्स नॉट डू दॅट. लेट्स ट्राय टू क्वेश्चन की काय आहे, का तुम्ही असं म्हणताय, हो की नाही. काहीतरी आपण नवीन केलं पाहिजे आपल्या पिढीने. वी हॅव टू डू समथिंग. आपल्याकडे आता सगळं नॉलेज आहे, हो की नाही. ChatGPT ला विचारू शकतो, वी कॅन डू दॅट. गुगल आता जुनं पण झालं, आता हे सगळं आलंय. सो वी कॅन डू दॅट. लेट्स एक्सप्लोर. ओके, किती वेळ आहे योगिनी ताई? सो अगेन नाव दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. अजून खूप टॉपिक्स आहेत, त्यांनी सगळे आता नाही आहे, पण नवीन एक टॉपिक, डिड ब्रिटिश टीच इंडिया अबाउट आर्किटेक्चर. आता हे का मी म्हणतोय तर इथे मी सांगतो तुम्हाला. तर इथलाच आपला खूप जणांना माहिती पण असेल तो की टकर कार्लसन जो आहे त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी ही मेड अ स्टेटमेंट की ब्रिटिश आले त्यामुळे तुम्ही सिव्हिलाइज झाला. त्यांनी आले आणि तुम्हाला खूप शिकवलं. तर तशी गोष्ट आहे का? आय एम नॉट गोइंग टू गो टू डिटेल, कारण की आपल्याला खूप माहिती आहे. पण मी तुम्हाला 2 गोष्टी ज्या मला आवडल्या ना आणि ज्या मला माहीत नव्हत्या त्या मी तुम्हाला सांगतो. मला खूप त्या असं बघितलं इतकं हे झालं की अरे किती हे ॲडव्हान्स्ड आहे. तर ते मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, सो फर्स्ट इज कैलास टेम्पल. आता हे किती जणांनी व्हिजिट केलं माहीत नाही, पण ते एलोरामध्ये आहे, आपल्या इथे जवळच आहे महाराष्ट्रामध्ये. तर ते कसं बिल्ड केलंय माहितीये तुम्हाला? पहिली गोष्ट कधी केलंय बघा तुम्ही. 773 AD, खूप आधी केलेलं आहे. आणि ते कसं बिल्ड केलंय तर मोठा माउंटन आहे, हा मोठा माउंटन, ह्यूज माउंटन, आणि दे स्टार्टेड बिल्डिंग इट टॉप डाऊन. आपण लेगो जेव्हा बिल्ड करत असतो, हाऊ डू वी डू? बॉटम अप, राईट. आपल्याला माहित असतं कसं करायचंय, मग आपण खाल्लं चालू करतो. आता तुम्हाला जर सांगितलं की हे खूप असं डिफिकल्ट काहीतरी तुम्हाला बांधायचं आहे, समज एक टेम्पल बांधायचं आहे अँड स्टार्ट, यू हॅव टू स्टार्ट टॉप डाऊन, किती त्याला कॅल्क्युलेशन लागतील, हो की नाही? आणि किती वेळा ते रिव्हिजिट करायला लागेल. तुम्ही मोडाल, परत बांधाल, पण इथे ती सोय नाही आहे, बिकॉज दिस इज बिल्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक. सो अ सिंगल मिस्टेक इन दिस कॅन रुइन एव्हरीथिंग. बट व्हॉट दे डिड वॉज दे स्टार्टेड बिल्डिंग टॉप डाऊन. वरतून सुरू केलं, वरतून त्यांनी बांधायला सुरू केलं. आणि किती त्यांनी केलं तर बघा, 400,000 टन्स ऑफ रॉक त्यांनी तिथून बाहेर काढला. आणि असं नाही हा की काहीतरी केलंय. आता यांचे माझ्याकडे बहुतेक करून असतील सुद्धा फोटो या स्लाइडमध्ये, पण ते इतकं इंट्रिकेट वर्क केलेलं आहे की प्रत्येक पिलरवरती तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी दिसतात. देवदेवतांचे फोटो दिसतील, त्यानंतर अजून बरंच काय काय छान छान तिथे त्यांनी काढलेलं असेल. पण इतकं सुंदर त्यांनी केलंय. परत ते जे आर्किटेक्चर आहे, इट रिझेंबल्स टेम्पलच. असं नाही की त्यांनी टेम्पल मनात धरून केलं आणि काहीतरी ठोकळे करून ठेवले. म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू गिव्ह एनी इन्स्टन्स, पण असे काही काही आहेत की नुसतेच असे बोल्डर्स आहेत ठेवलेले,
आणि वी स्टील सेलिब्रेट दॅट. चांगलीच गोष्ट आहे, मोठे बोल्डर्स कोणीतरी आणून ठेवले, पण दिस इज मोर. ह्याच्यामध्ये किती लागेल नाही, डोंट से कोण काय आहे ते, आय एम नॉट सेइंग मी कुणाला कसले थांब, पण दिस इज मोर इंट्रिकेट. ह्याच्यामध्ये किती तुम्हाला लागणार आहे माहिती आर्किटेक्चरल, ते तुम्ही बघण्याचा विचार केला पाहिजे. अँड द सेकंड वन दॅट आय वॉन्ट टू शो इज गुजरातमध्ये, अँड अतुल दादा कॅन टेल की हे ॲझम्पशन बरोबर आहे, चूक आहे, पण मी एकांच्या ह्याच्यावरती जे बघितलं दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो गुजरातमध्ये हे राणी की वाव नावाची एक जागा आहे. ओके, कुणाला माहिती असेल नाही माहिती असेल माहिती नाही, पण खूप इंटरेस्टिंग काय आहे ती, तर ती एकतर रिसेंटली काही 100 इयर्स अगो वगैरे बहुतेक ती झाली असेल डिस्कवर. ती डिस्कवर झाल्यानंतर जसं जसं त्याचं उत्खनन करत गेले तसं जसं असं जाणवलं की अरे ते खोल आहे. आणि देन दे थॉट की अरे बहुतेक करून हे त्या काळच्या त्या राण्या असतील, त्यांच्या मैत्रिणी असतील, त्या बहुतेक करून इथे दे यूज टू कम टू टेक अ बाथ. त्यामुळे राणी की वाव असं त्यांना म्हटलं जातं. ओके, सो इट इज लाईक अ बाथ असं ॲझम्पशन होतं. नाव देर इज अ हिस्टोरियन हू केम फॉरवर्ड अँड ही सेड दॅट हे दॅट इज नॉट वॉट इट इज सपोज टू बी. सो ही गेव हिज ओन थिअरी. ओके, आय वॉन्ट टू प्रेझेंट हिज थिअरी. माझं काही नाही तर तुम्हाला वाटलं चुकीचं आहे you search it again, right? It's all open-ended discussion. So what he did was, he gave his own theory. He said it is not just a well or a structure where princes can go and take bath, but it is something called as inverted temple. Okay. So this is a temple. I just found one image and it is clear. आता हीच इमेज जर मी इन्व्हर्ट केली तर कशी दिसेल? Okay? I just inverted it. Now let's correlate this over here. Right? So बरोबर आपलं जे मंदिराचं मेन असतं गाभा आणि त्याच्यावरती बांधलेलं असतं ते सगळं तुम्हाला बरोबर इथे दिसेल. हे सुद्धा किती डीप आहे त्यांना माहिती नाही, कारण त्याच्यामध्ये पाणी आहे. इट इज ऑल फिल्ड अप, सो दे आर ट्राईंग टू लुक ॲट इट. पण थोडक्यात इथे आहे. ओके, यू सी दीज स्ट्रक्चर्स की असं ते असं काय म्हणतात त्याला, इट इज गोईंग इन अ स्टेप्स काइंड ऑफ थिंग. सो यू विल सी द सेम ओव्हर हिअर. There are steps, right? And over here, because आपण वर चढतो, इथे काय उलट केल्यावरती काय तर खाली उतरतो. That's the same, की खाली उतरतो. So what he's saying is, at that time आपलं इतकं डेव्हलप्ड होतं की we needed some space which is like a inversion of temple. मला जर का वेगळं काहीतरी अजून काहीतरी हवं असेल तर there was a space created for that. Inverted temple they called it. ओके, आणि आता हे एक तर विचार करायला किती गोष्ट लागेल. पहिली गोष्ट की असं पण आपण करायला हवं. आपण आता टेम्पल म्हणलं की हो चला टेम्पल, पण अशी गोष्ट आपण करू शकतो का? आणि त्याचं जर का तुम्ही आता जसं जसं ते अजून त्याचं छान रिस्टोरेशन होतं. सो दिस इज नाव आय थिंक हेरिटेज साईट झालेली होते. आणि 100 रुपयाचा नोटवरती पण मागे आहे एक्झॅक्टली. तर जर आता तुम्ही जर बघितलं ना ते तर हे इतकं इंट्रिकेट आहे आणि त्याच्यावरती देव देवी सगळ्यांच्या मूर्त्या पण आहेत. सो द अर्लियर ॲझम्पशन जे होतं की इट वॉज जस्ट अ प्लेस टू टेक अ बाथ, तसं नसेल. इट माइट हॅव सम अदर सिग्निफिकन्स, बट वॉट आय वॉन्ट टू शो इज त्या काळामध्ये आपण किती डेव्हलप होतो. अगेन गोईंग बॅक टू वॉट वी आर ट्राईंग टू प्रूव्ह. त्या काळामध्ये आपण किती डेव्हलप्ड होतो, दॅट वी हॅड थॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस. इट इज नॉट जस्ट अ टेम्पल but an inverted temple, right? So something new and we should be proud of it. की आपल्या आधीचे जे ancestors आहेत त्यांनी हे आपल्यासाठी सगळं केलेलं आहे आणि they were so brilliant. Okay? Again, जेव्हा पण असा क्वेश्चन येईल, दिस इज जस्ट अ डेटा स्लाइड, पण जेव्हा पण क्वेश्चन येईल की हे ब्रिटिशांनी तुम्हाला सगळं दिलं आणि इंडिया वॉज नथिंग बिफोर दॅट वगैरे, तर हे लक्षात ठेवायचं आपण. ओके, मजा म्हणून पण आणि यू शुड नो द फॅक्ट्स म्हणून सुद्धा. ओके, तर काय तर असं इमॅजिन म्हणजे असं एस्टिमेट आहे की $68 ट्रिलियन आत्ताच्या ह्याच्यात, मी आय टूक द बिगर फिगर, पण $68 ट्रिलियन जर का आत्ता त्यांना म्हटलं रिपे करा तुम्ही आमच्याकडनं 10 मिनिट्स, तुम्हाला जर का रिपे करायचं असं आपण जर का म्हणलो ब्रिटिशांना की हे यू लुटेड सो मेनी थिंग्स राईट आणि यू हॅव टू गिव्ह इट बॅक, तर आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये 68 ट्रिलियन ते होतील. ओके, अँड देन फन फॅक्ट इथे बघू आपण फक्त गंमत म्हणून, तर आत्ताचं US नॅशनल डेट किती आहे
38 ट्रिलियन. ह्या 5 टॉपमोस्ट कंट्रीज आहेत, त्यांचं टोटल GDP मी कंबाईन केलं आत्ताच, तर दॅट केम आउट टू 66 ट्रिलियन. सो टोटल GDP ऑफ टॉप 5 कंट्रीज ते 66 ट्रिलियन आहे, आणि एस्टिमेटेड किती लुटलेलं आहे तर 65 मिलियन. एवढं जर का लुटून दिलं असेल आणि त्याच्यावरती तुम्ही आम्हाला सांगताय की तुमच्याकडे काही नव्हतं, तर दॅट यू शुड नो दॅट फॅक्ट्स, राईट. त्यांनी काय काय चांगलं पण केलं असेल जे त्यांच्या स्वार्थासाठी असेल. रेल्वेज, कारण का दिस इज वन ऑफ द थिंग दॅट इज ऑलवेज देअर, की हे ब्रिटिशांनी रेल्वेज भारतामध्ये आहे, चांगलीच गोष्ट आहे ना. त्यांनाच ते हवं होतं, त्यांनाच त्यांचं सगळं ट्रान्सपोर्ट करायचं होतं, युरोपचं सगळं वाढवायचं होतं, म्हणजे दॅट्स द रिझन ते गॉट इट, राईट. पण दॅट डझंट मीन की तुम्ही म्हणून सगळंच आमचं जे चांगलं आहे ते काढून टाका. ओके, 10 मिनिट्स आहेत ना. दिस वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग ॲक्च्युली, पण अनफॉर्च्युनेटली ओनली 10 मिनिट्स आहेत. तर आता जसं आपण बघितलं हे महाभारत झालं का, तर नाव यू नो आन्सर इन अ डिफरंट वे, राईट. की वी कॅन से की देर इज सम प्रूफ विच को रिलेट्स टू इट. आता तसंच रामायण झालं का असं क्वेश्चन असू शकतो. तर खूप गोष्टी आहेच आपल्या भारतामध्ये, तर म्हणून मी लिस्ट नाही केल्या, पण भारतामध्ये रामाची इतकी ठिकाणं तुम्हाला सापडायची की जिथे आपण वर्शिपच करत आलेलो आहे लहानपणापासून. पण मजा काय झाली होती मध्ये, जेव्हा ते राम सेतूचा वाद चालू होता अँड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया वेन दे मेन्शन दॅट हे राम इज देअर, राम होते, भगवान राम होते आणि वी प्रूव्ड इट. तर तेव्हा देर वर सम पीपल हू वॉन्टेड टू तो ट्रेड रूट असेल, बरंच काय काय गोष्टी होत्या, तर त्यांना तो राम सेतू तोडायचा होता. अँड दे सेड हे राम आहे तुम्ही प्रूव्ह केलं, बट देर इज नो प्रूफ ऑफ रावण, रावणाचं प्रूफ नाही, त्यामुळे राम सेतूचा काही उपयोग नाही. देर वॉज दॅट आर्ग्युमेंट ॲज वेल, राईट. पण देर आर सो मेनी प्रूफ्स की रावण पण होता. आय नॉट गो इन टू डिटेल्स अबाउट इट, कारण की वेळ पण नाही. पण सो मेनी की जिथे आपल्याला ॲक्च्युली तिथे सुद्धा अजूनपर्यंत आहेत श्रीलंकेमध्ये की जिथे दिसतं की रावण वॉज ऑल्सो देअर, राईट. किती वेळ आहे अजून? 10 मिनिटं का? ओके, तर आय स्किप ओव्हर दिस. बट बेसिकली काय झालं होतं अगदी थोडक्यात सांगतो की तुम्हाला सगळ्यांना वाली सुग्रीव माहिती असेल, त्यांच्यामधली मारामारी फायटिंग ते माहिती असेल ना. तर वाली वॉज सो स्ट्रॉंग आणि त्यांनी सुग्रीवाला, इथे तुम्ही स्टोरी वाचू पण शकता मी सांगू शकतो. तर त्यांनी सुग्रीवाला सांगितलं की हे यू कॅनॉट स्टे इन आवर किंगडम आणि मला तू दिसलास तर मी मारून टाकणार. तो सुग्रीव इतका घाबरला होता की तो पळत सुटला होता सगळीकडे, सगळीकडे पळत सुटला तो की मला वाली मारेल. आणि वाली वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग. तर तो इतका ठिकाणं तो गेला होता की ही न्यू होल अर्थ, त्याला सगळी अर्थ माहिती होती की कुठे काय आहे. आणि हे का उपयोगी पडलं तर जेव्हा पुढे सगळं आपल्याला माहिती आहे की रामराया तिथे आले आणि मग सीतामाईचा शोध करायचा आहे, मग सुग्रीव मदत केली, सुग्रीव म्हणला हो वालीचं डिफीट झालं वगैरे माहिती आहे आपल्याला. आणि मग नंतर जेव्हा सुग्रीवाला सांगितलं की आता आपल्या तुमच्या आर्मीला तुम्ही पाठवा, तर तेव्हा सुग्रीवांनी 4 डिरेक्शनला 4 जे सगळ्या आर्मीज पाठवल्या होत्या, तर त्या आर्मीजला जेव्हा पाठवलं तेव्हा त्या आर्मीजला त्यांनी एक्झॅक्टली सांगितलं तुम्ही कुठे जायचं आहे. आणि तुम्ही ईस्ट डिरेक्शनला गेला तुम्हाला काय सापडेल, वेस्टला गेला काय सापडेल, नॉर्थला काय आणि साऊथला काय. आणि दिस इज नॉट की अरे आपण कुठेतरी ऐकलंय. वाल्मिकी रामायण, ओके, वाल्मिकी रामायणामध्ये श्लोक आहेत आणि ते श्लोक दे ॲक्च्युली मेन्शन द प्लेसेस. सो कुठपर्यंत गेले असतील ते. आणि सो इंडिया आता हे पण बघायला पाहिजे की जेव्हा रामायण झालं विच वॉज thousands of years ago, तर तेव्हा देर वॉज अ लार्ज अमाऊंट ऑफ आईस कव्हरिंग युरोप. ओके, सो जेव्हा आपण म्हणतो की ते फक्त वेस्टला आल्प्सपर्यंत गेले कारण की त्याच्या पुढे सगळं आईस होतं, म्हणजे आल्प्सपर्यंत जायला सांगितलं, त्याच्या पुढे त्यांनी सांगितलं की सगळं तुम्हाला आईसच दिसेल त्यामुळे यू डोंट हॅव टू गो. त्यानंतर ईस्टला अँडीजपर्यंत गेले. आता आपण विचार करू की अरे अँडीज तर इकडे आहे पेरूच्या इथे, तर ईस्टला कसं म्हणतोय. तर यू हॅव टू लुक ॲट द मॅप वेअर इंडिया इज ॲट द सेंटर. इंडिया सेंटरला गेलं की मॅप फिरेल गेले अँड देन साऊथ अमेरिका विल कम टू द ईस्ट अँड देन व्हॉट ही इज सेइंग इज यू हॅव टू गो टिल अँडीज टू द ईस्ट. नॉर्थला आर्टिकपर्यंत सांगितलं आणि साऊथला अंटार्क्टिकापर्यंत आणि एक्झॅक्ट डिस्क्रिप्शन्स आहेत.
सो एकच मी फक्त गंमत सांगतो, पण काय आपल्याकडे खूपच वेळ कमी आहे, तर त्यामुळे आय जस्ट गो ओव्हर जस्ट वन थिंग. सो दिस इज द रेफरन्स. ओके, वाल्मिकी रामायण दिसतंय तुम्हाला? त्या वाल्मिकी रामायणामधलंच आपण बघणार आहोत आणि देर आर मल्टिपल इन्स्टन्सेस फॉर वाल्मिकी रामायणाच्या, पण मी फक्त तुम्हाला आहे ना एक 53rd वर्स इथे दाखवतो. ओके, सो व्हॉट आय डू इज मेबी आज वेळ नाही झाला तर मी त्याचा हाफ पार्ट आहे आपल्या बाल आणि किशोर केंद्रामध्ये वगैरे प्रेझेंट करतो उरलेलं, बिकॉज इट विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर आता ही जर वर्स आपण बघितली ना, 53rd वर्स आहे बरं का. त्रिशिरा कांचन केतू ताला तस्य महात्मना स्थापित पर्वतस्य अग्रे विराजती सा वेदिका. ओके, सो ही गोज, ते खूप सारे डिस्क्रिप्शन दिले की तुम्ही इथे गेला की इथे होईल. ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये तर त्यांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या की तुम्ही ईस्टला गेला हे सगळं तुम्ही करता, ईस्टला गेला की तुम्हाला लोक कशी तिथे सापडतील आणि यू स्टील सी दोज पीपल की त्यांचे लॉंग लेग्स असतील, पिअर्सिंग असेल, खूप काही वेगळं वेगळं. सो दे हॅव गिवन लाईक लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स अबाउट इट. हा, पण हा जो आहे दॅट इज आय फेल्ट दॅट इज द एपिटोम ऑफ लाईक किती ॲक्युरसी असेल. हा, तर त्रिशिरा कांचना केतू, तर ते काय म्हणतात की त्रिशिरा म्हणजे तीन ह्याचं काहीतरी एक सिम्बॉलिक गोष्ट तुम्हाला ईस्टला तुम्ही जात राहिला की तुम्हाला सापडेल. ईस्टला जात राहिला की तुम्हाला त्रिशूळ कसं असतं आपलं तसं तुम्हाला कुठेतरी सापडेल. त्यानंतर पीक ऑफ अ माउंटन, त्या माउंटनच्या पीकवरती ते असेल आणि त्याच्या खाली काय असेल, विराजती स वेदिका, म्हणजे पोडियम इथे लिहिलेलं आहे. पण वेदिका म्हणजे काय, तर आपण कुठलंही धर्मकार्य करतो तेव्हा आपण इथे काय करतो, कुंड असतं की नाही, हवन कुंड असतं आपलं, सवेदिका, तसं स्क्वेअर शेपचं त्याचा बेस असेल, त्याच्यावरती ते ट्रायडंट असं आपण सगळ्यांना माहिती शब्द म्हणून ट्रायडंट सारखं केलेलं असेल आणि ते एका मोठ्या पर्वतावरती असेल आणि ते जे आहे दॅट इज द ईस्ट डिरेक्शन, असं त्यांनी सांगितलं की दॅट इज द ईस्ट मोस्ट डिरेक्शन, तिथपर्यंत तुम्हाला जायचं आहे. आणि असं त्यांनी सांगितलं आणि मग नंतर त्याच्यावर जर का सर्च केलं आपण, आता हे काही जणांना माहिती पण असेल पण लेट्स ट्राय टू सर्च इट. किंवा मी माझ्याकडे बहुतेक करून आहेच सुद्धा. सो दिस इज द वन. सो नाव इफ यू सर्च इट, यू कॅन सर्च इट, आत्ता सुद्धा तुम्ही सर्च करू शकता आणि सर्च केल्यावरती बरोबर असं दिसतं. तिथल्या पेरूच्या नेटिव्ह लोकांना जर का विचारलं की हे काय आहे, ते डोंट नो. कोणी केलं ते म्हणतात डे डोंट नो. वी नो इट. कोणी केलंय तर पुढच्या श्लोकामध्ये, आता वी डोंट हॅव टाइम, पण पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलं आहे की इंद्रदेवांनी ते ईस्ट डिरेक्शनचं दाखवण्यासाठी केलेलं आहे आणि ते त्यांनी त्याचं शस्त्र म्हणून तिथे ठेवलेलं आहे. की ईस्ट डिरेक्शन दाखवण्यासाठी काय आहे, तर हे आहे. इतकं सुंदर. आणि म्हणजे त्यात अजून पण खूप काय काय आहे की तुम्ही नॉर्थला जात आला तर तुम्हाला काय दिसेल, तर त्यांनी नॉर्दर्न लाईट्सचं इतकं सुंदर डिस्क्रिप्शन दिलं आहे, मानस सरोवरचं डिस्क्रिप्शन आहे, हे सगळं वाल्मिकी रामायणात आहे. ओके, सो जेव्हा आपण म्हणतो की इंडियन्सला जास्त काही नॉलेज नव्हती कुठे जायचं कसं जायचं, यू हॅव टू रिमेंबर दिस. आता साधा विचार करा, अर्थ राऊंड आहे हे तरी माहित होतं का? याचाच जर का तुम्ही शेवटचं आय हॅव द वर्स, त्या वर्समध्ये जर का तुम्ही गेला तर त्या वर्समध्ये सुग्रीवांनी सांगितलंय की अर्थ इज राऊंड, असं तेव्हा सांगितलेलं आहे वाल्मिकी रामायणात. सो देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स दॅट आर देअर, बट वी हॅव टू हॅव अ कीन आय टुवर्ड्स इट. आता हे बरोबर डिस्क्रिप्शन मॅच होतं की नाही. मग इफ यू लुक ॲट इट आणि तुम्ही त्याच्यावर जर का सर्च कराल आणि त्यातल्या नेटिव्ह बघाल तर नो वन नोज की हे काय आहे, कसं आहे. त्यानंतर इथे एका श्लोकामध्ये अनंत पर्वताचं आहे, तर तो अनंत पर्वत जर का आपण बघितलं आणि इफ यू सर्च की अँडीजमध्ये अनंत आहे का, तर तिथे अनंत पर्वत आहे. आणि तिथल्या लोकांना विचारलं की हे नाव कोणी दिलं, ते म्हणतात आय डोंट नो, बट देर इज, म्हणजे आमच्या अँसेस्टर्स पासून आम्ही सांगत आलेलो आहोत की देर इज अ पर्वत कॉल्ड एज अनंत.
आणि तो अनंत पर्वत तिथे आहे. सो मेनी थिंग्स. आणि पण वील हॅव वन मोर सेशन, कारण की मला योगिनीताई परत सांगितली टाइम ऑफ. बट अगदी शेवटचे 5 मिनिटं. आय हॅव सो मेनी डिफरंट स्लाइड्स एज वेल, बट लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड विच आय वॉन्टेड टू कव्हर टुडे. की आपल्याला खूप वेळा क्वेश्चन येतो की हे इंडिया आणि रिलिजन तुम्ही आम्हाला अजून पटवून द्या, किंवा कसं तुमचं जास्त डेव्हलप्ड आहे. राईट? तसं जेव्हा येतं ना, तेव्हा मी एकच स्लाइड आहे जी तुम्ही लक्षात ठेवा. आता भगवद्गीता आहे, वेद आहे, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. ओके. पण दिस स्लाइड इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. जी योगशास्त्र जेव्हा लिहिली गेली, तर किती साली लिहिली गेली होती? तर 2nd century BC. ओके. म्हणजे बिफोर ऑल द अब्राहमिक रिलिजन्स वर बॉर्न. बिफोर सगळे तुम्ही जर का बघितलं की ख्रिश्चॅनिटी, इस्लाम, ज्यूज, ते सगळे साधारण दे वर अराउंड द सेम टाइम. ओके. सो किती? तर 200 years बिफोर एनीवन. ओके. आणि जर का 200 years बिफोर एनीवन आहे, तर त्यांनी काय केलं होतं? तर त्याच्या आधी म्हणजे मुलींच्या आधी देर वेर 1800 schools ऑफ योगा. 1800 डिफरंट स्कूल्स ऑफ योगा होत्या त्याच्या आधी. आणि ते पिढ्यानपिढ्या चालत आलेलं, म्हणजे परंपरेने चालत आलेलं, गुरु परंपरेने चालत आलेले आहे 1800 स्कूल ऑफ थॉट्स होते. आणि मुलींनी काय केलं? तर ही ॲसिम्युलेटेड ऑल ऑफ दॅट इन टू वन योगशास्त्र. त्या काळात की हे सगळं जे आहे ना खूप विखुरलेलं वाटतंय, आय नीड टू मेक इट कन्साइज, म्हणून मग त्यांनी ते सगळं सूत्र भाषेमध्ये सगळं एकत्र केलं. व्हॉट वी नीड टू टेक आउट ऑफ दिस इज की त्यांना त्या काळामध्ये ही वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न योगा. 2nd century BC मध्ये फादर ऑफ मॉडर्न योगा. सो वी वर मॉडर्न स्पिरिच्युअली ॲट दॅट टाइम. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कधी काही क्वेश्चन असेल तर हे लक्षात ठेवायचं की वी वर मॉडर्न 2nd century BC. आणि तेव्हा इतकं आपलं होतं आणि सगळं शास्त्रशुद्ध होतं. शास्त्रशुद्ध होतं आणि प्रोसेस अगदी डीप एक्सप्लेन केलेली. आता आपण आजच जे सूत्र बघितलं, 2 शब्द, पण कितीही वेळ बोलू शकतो आपण त्याच्यावरती. म्हणजे आज जे आपण त्याचं सुरुवातीचं सकाळचं सेशनमध्ये बघितलं, त्याच्यात फक्त आपण डिफरंट फॉर्म्स ऑफ चित्त बघितलं त्यातलं. पण आपण जसं जसं अजून वृत्तींमध्ये हे करत जाऊ, कितीतरी गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये करत जाऊ, कितीतरी गोष्टी त्यातनं आपण शिकत जाऊ, तर ते तेव्हा डेव्हलप झालं होतं. तर त्यामुळे हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की वी आर, आपण आता अगेन गोईंग बॅक टू ABCD, जिथून हा टॉपिक चालू झाला. खूप वेळ झाला त्यामुळे कदाचित विसरलो पण असो. ABCD. ओके. आर वी अमेरिकन बॉर्न? येस. ओके. देर इज नो डाऊट. वी शुड बी प्राऊड ऑफ इट. ओके. वी शुड बी प्राऊड दॅट वी आर अमेरिकन. आर वी देसी? येस. इट इज अ फॅक्ट. आणि इन्स्टेड ऑफ आपण त्याचं हे असं मनाला हे करण्यापेक्षा की अरे यार परत मी असं नको, मला परत ते कल्चरली मी फिट होत नाहीये तिथे. आता आजच बहुतेक समजा तुझ्या ह्याच्यावर होतं ना नॉनव्हेजचं उदाहरण. सो इट वॉज सच अ नाईस एक्झाम्पल. ती म्हणली की माझे सगळे मित्रमैत्रिणी आहेत ते नॉनव्हेज खाणार आहेत आणि मी व्हेजिटेरियन आहे. आणि मी जेव्हा व्हेजिटेरियन खातो तेव्हा ते माझ्याकडे बघून हसतात आणि मला म्हणतात की अरे यू डोंट नो काय चिकन नगेट्स, राईट? यू डोंट नो चिकन नगेट्स, यू डोंट ईट, हाऊ डू यू गेट युअर प्रोटीन? तर मग आपल्याला असा, मग तो न्यूरोबेंड म्हणतात किंवा असं आपल्याला मग ते असं वाटायला लागतं की अरे माझ्यातच काहीतरी कमी आहे का? तसं अजिबात नाही. वी शुड बी प्राऊड ऑफ इट. जसं सुरुवातीला सांगितलं की स्वामी विवेकानंदांचं कसं होतं, क्लॅरिटी पाहिजे. मी कोण आहे आणि मी काय काय घेऊन आलोय बरोबर ह्याची क्लॅरिटी पाहिजे. कल्चरली आपण काय काय आहोत, आपल्याला किती गोष्टी आपल्याला मिळालेल्या आहेत काही न मागता. तर वी शुड हॅव अ क्लॅरिटी. त्या क्लॅरिटीतूनच कॉन्फिडन्स येणार आहे. सो A-B आपल्याला माहिती आहे, A-B आणि D. Cचं फक्त काय करण्याचा प्रयत्न होता, तर वी वॉन्ट टू स्क्रॅच ऑफ द कन्फ्युजन. आणि आता काय ते
Confident. सो ABCD म्हणजे काय? American born confident Daisy. Yes.